बहुत खुशी हो रही है हाँ कि आप लोग के इनवाइट किए, आप लोग बना रहे थैंक यू। और हमारे बड़े बड़े लीडर भी बना रहे। इनवाइट किया था चाय पानी के लिए बिजनेस, जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में लगे हुए हैं। तो मैं लोगों को बदलने के लिए, लोग परेशान हैं, बाहर की दुकानों से खरीद के परेशान हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। अब उनको थोड़ा सा बेनिफिट के लिए मैं सबको इनवाइट किया हूँ और मैं ज़्यादा न बोलते हुए विप्लव दा को इनवाइट करता हूँ। ना पहले उसको बताया सेम नंबर, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सर, और इस मंच पर बोलने का मौका मिला। हिंदी समझ में आ रहा तो जी जैसे बांग्ला भी बोल सकते हैं। नहीं ठीक है। दोनों एक साथ कर दो, थोड़ा थोड़ा करते, कोई बात नहीं। तो অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এই সিস্টেমে এক গ্রেট লিডার মিস্টার रंजीत सर यही मीटिंग का ऑर्गेनाइजिंग करेक्शन जो ऑर्गेनाइज किए हैं, ठीक है। इसके लिए और इसके लिए मैं उनके सम्मान में एक बिग हैंड चाहता हूं, और आप सबके लिए भी एक बिग हैंड चाहता हूं कि इस सिस्टम को समझने के लिए आए हुए। और मैं अपना परिचय दे दूं, छोटा सा परिचय है। नाम शेर मोहम्मद, बगल टीटागढ़ में रहते हैं और इस सिस्टम को तकरीबन 12 महीने से सीख रहा हूं। हिंदी समझ में नहीं आया लग रहा। 12 मास दिए सीखा कोची এই সিস্টেম के कि আপনিও শিখতে চাইছেন? आप भी इस बिजनेस को सीखना जानना चाहते हैं? आप कितने लोग सीखना चाहते हैं? अच्छा, आप नहीं सीखना चाहते हैं और भी सीखना चाहते हैं, और आप भी। चलिए, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए कुछ चंद बातें आपको दिमाग में, मेमोरी में बैठा देना चाहता हूं कि हम लोग एक खानदान दर खानदान, मतलब हमारे पूर्वज जो थे वही काम किए, आज हम भी वही काम कर रहे हैं, लोगों को अमीर बना रहे हैं। हिंदी समझ में आ रहा? आज हम भी अमीर बना रहे हैं दूसरे को, लेकिन आज ये पहला मौका आया है, और आज से नहीं, आज से 20 साल पहले से एक ऐसा सिस्टम इजाद हुआ है, अपने माहौल में आया हुआ है कि हम खुद भी अमीर बन सकते हैं। जानना चाहते हैं? जी कितने लोग जानना चाहते हैं? सभी लोग जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं और ज्यादा लेट नहीं करूंगा, और वो सिस्टम को बताने के लिए, वो सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, कैसे हम दूसरे को अमीर बनाते जा रहे हैं, हम खुद गरीब होते जा रहे हैं। अब मौका आया हुआ है कि हम खुद अमीर बनेंगे, हम खुद अमीर बनेंगे, और जो लोग अमीर बन रहे उनको भी बनाएंगे। ये नहीं, उनको गरीब नहीं बनाना है। हम लोग का जो सिस्टम है वो किसी को गिराकर आगे नहीं बनना चाहता है। आप अमीर हैं, बहुत अच्छी बात है, हम गरीब हैं, हम भी अमीर बनेंगे, साथ साथ आप भी अमीर बनेंगे। ऐसा सिस्टम को बताने के लिए इस मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा। उस सिस्टम तरीका बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विप्लव बनर्जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम। ये बिजनेस है, जोश का काम करना पड़ेगा, अंदर का जोश होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस नहीं होगा। আমাদের শরীরের ভেতরে যদি জোশ না থাকে, মনে যদি জোশ না থাকে, তাহলে আমরা বিজনেস করতে পারবো। মানে জোশ বলতে বার্নিং ডিজায়ার, একটু আগে আমার কথা হচ্ছিল যে বার্নিং ডিজায়ার তৈরি করতে হয়। তৈরি এমনি এমনি হয় না, আগে বুঝতে হবে, তারপরে। এখানে যার জন্য আমাকে ডেকেছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি কেন করব। প্রথম এখানে লিখে দিয়েছে, মুখেও বলেছে আরসিএম। আরসিএমটা কি, কেন করবো? আমার তো সবকিছুই আছে আশেপাশে, তারা এটা কেন? একটু আগে বললো
যে আমরা একদল লোককে আমি বানাচ্ছি, ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক তারা কিন্তু বঞ্চিত। তার কারণ আমরা সেই জায়গাটায় মাথায় নেই। কিন্তু যখনই আমি এখানে আসছি তখন বলছি আরে এটা আমি কেন করব, কেন করব? এই জায়গাটা যদি ঠিক জানা যায়, ঠিকভাবে নেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সবকিছু সহজ হয়ে যাবে। কোশ্চেন তারপরে আসবে, কিন্তু আমরা কি করি? আমরা আগে কোশ্চেনটাকে ডালি, হ্যাঁ দাদা কেন করবো, ওই মালটাতে এখানে আছে, ওই মালাই। সেই জায়গা থেকে আগে জানতে হবে যে সিস্টেম কি বলেছে, কেন আমি এই জায়গাটা আসতে চাই, কেন আরসিএম। আরসিএম ফুল ফর্ম হচ্ছে রাইট কনসেপ্ট মার্কেটিং, মানে বাজার করার সঠিক পদ্ধতি। এটা হচ্ছে আরসিএম এর ফুল ফর্মে আছে, কিন্তু শর্টে হচ্ছে RCM। কোম্পানি আজকের নয়, কোম্পানি ধরে নিন 1977 ঠিক আছে, কিন্তু তখন আরসিএম হয়নি, তখন ছিল ফ্যাশন শুটিং প্রাইভেট লিমিটেড। কিন্তু 2000 সালে আরসিএম নাম দিয়ে এই সিস্টেমটা আমাদের মধ্যে নিয়ে আসে। তাতে কি না, যারা সাধারণ মানুষ আছে তারা যদি এর সঙ্গে জুড়ে যায় এবং সঠিক জায়গাটা নিতে পারে, তাহলে তারাও একটা বড় জায়গা পেতে পারে এবং পাচ্ছে, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এখন পাচ্ছে। তবে কেন পাচ্ছে, কিভাবে পাচ্ছে, সেটাকেই আমাকে বলার জন্য বলা হয়েছে। তো ওদিক থেকে কি বোর্ডে লেখা ঠিকঠাক দেখা যাবে মনে হচ্ছে? দেখুন আমি আছি এখানে কাস্টমার, আমি কাস্টমার। আমরা কি করি? লোকালে কোন দোকান থেকে প্রোডাক্ট কিনি, কোন প্রোডাক্টগুলো যেগুলো আমার প্রয়োজন, সেই দোকান হচ্ছে গিয়ে এই রিটেল কাউন্টার। রিটেল কাউন্টার কি দোকান প্রোডাক্টগুলো তৈরি করে? করে কি? তাহলে তারা কোথাও থেকে নিয়ে আসছে? সেটা হচ্ছে গিয়ে হোলসেলার। হোলসেলারও কিন্তু প্রোডাক্টটা তৈরি করে না, সে তার থেকে বড় কোনো কাউন্টার থেকে নিয়ে আসে, সেটাকে বলা হয় ডিস্ট্রিবিউটর। ডিস্ট্রিবিউটরও প্রোডাক্ট তৈরি করে না, সেও তার থেকে আরো বড় কোনো কনসার্নের কাছ থেকে মালটা তোলে, সেটার নাম হচ্ছে C&F। এটা সারা ভারতবর্ষে হয়তো 5-6টা আছে C&F, ক্যারি অ্যান্ড ফরওয়ার্ড। এরা টোটাল মালটাকে কি করে, নিজেদের কাছে নিয়ে নেয়, নেওয়ার পরে ডিস্ট্রিবিউটরকে দেয়, ডিস্ট্রিবিউটর হোলসেলারকে দেয়, হোলসেলার রিটেলারকে দেয়, রিটেলের কাছ থেকে আমরা। এরা কোথা থেকে নিচ্ছে? এরা নিচ্ছে কোম্পানি থেকে। কোম্পানি থেকে এরা টোটাল মালটা নিয়ে নেয়। কিন্তু কোম্পানি যখনই কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করে, আমি এখানে যেহেতু এখানে একটা মানে লাইন দেইনি, গ্যাপ রেখেছি, সেটা পরে বলছি। কোম্পানি যখনই প্রোডাক্ট তৈরি করছে, আম জনতা জানার জন্য কি করেছে, একটু আগে আমরা কথা বলছিলাম, কি ওই অ্যাডটাই হচ্ছে আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে তৈরি করে দেবে। কোম্পানি কি করছে, প্রোডাক্টটা বাজারে আনার আগে প্রথমেই অ্যাড দিয়ে দিচ্ছে। অ্যাড দেওয়ার পরে তারপরে বাজারে আসছে। যখনই অ্যাড দিয়ে দিল, CNF জানছে যে না ওটা প্রোডাক্ট এসে, ও কোম্পানির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করলো যে আমি তোমার টোটাল প্রোডাক্টটা তুলে নেবো, তুমি আমাকে কি দেবে। তারপরে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে যাবে, ডিস্ট্রিবিউটার, হোলসেলার, রিটেলার, তারপরে আমরা কাস্টমার। প্রোডাক্টটা এইভাবেই আসছে। কিন্তু যখন প্রোডাক্টটা আমরা কিনছি, ধরে নিন 100 টাকা, আমরা যে প্রোডাক্টটা কিনছি ধরে নিন 100 টাকা পারচেজ করছি তো, কিন্তু যখন তৈরি হয় প্রোডাক্টের দাম খুব বেশি থাকে না। প্রোডাক্টের দাম সাপোজ 50 টাকা। যখনই অ্যাড দিল তাহলে কি হবে, ও কিন্তু এই টাকাটাকে রেখে দিচ্ছে, কারণ ওর টোটাল কস্টিংটাই আছে 50 টাকা। তা 50 টাকায় ও দেবে, দিতে পারে না। কিন্তু ও 50 টাকার বেশি ও নেয় না, আমরা জানছি ও নেয়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ও নেয় না। কে নিচ্ছে? প্রথমে কি করছে, অ্যাডভার্টাইজ করছে। তাহলে অ্যাডভার্টাইজ যে যাকে দিয়ে করাবে সে তো টাকা নিবে। তাহলে কি হলো, এই মালের দামটা বাড়লো, কারণ ওই মালের সঙ্গে ওই টাকাটা জুড়ে দিল। এরপরে CNF ও বলবে যে আমি টোটাল মালটা দেবো, আমাকে কি দেবে, বলে ঠিক আছে দেওয়া যাবে। তাহলে কি হচ্ছে, ওই মালের দাম আরো বাড়বে। প্রতি ক্ষেত্রে প্লাস হতে হতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন কাস্টমার মালটা কিনছি সেটা 100 টাকা। তাহলে 100 টাকার 50 টাকা থেকে 100 টাকা হয়েছে, টাকাটা কারা পাচ্ছে? টাকাটা কারা পাচ্ছে এটা একটু ভালো করে বুঝুন। মিডিলে যারা রয়েছে তারা নিয়ে চলে যাচ্ছে, না কাস্টমার পাচ্ছে না কোম্পানি পাচ্ছে।
কিন্তু আমরা জানি কোম্পানি পাই, প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ডে পান কোম্পানি পায়, কোম্পানি নির্দিষ্ট দামটুকু রেখে দেয়, ওটা লেখা থাকে না কোম্পানির দাম, কিন্তু এটাই বাস্তব। আজকে যে সিস্টেমটা আমাদের কোম্পানি নিয়ে এসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যদি কাস্টমার না থাকে তাহলে কি এই সিস্টেমটা চলতে পারে বা আমরা প্রোডাক্ট পেতে পারি পারি না। যদি কোম্পানি না থাকে তাহলে কি আমরা প্রোডাক্ট পাবো, নতুন কোন প্রোডাক্ট পাবো পাবো না। তাহলে এখানে আর্জেন্টে কারা রয়েছে, এক হচ্ছে গিয়ে কোম্পানি আর দ্বিতীয় হলো কাস্টমার। তাহলে যদি আমরা কোম্পানি আর কাস্টমার রয়েছে কিন্তু মাঝের লোকগুলো নেই তাহলে কি আমরা প্রোডাক্ট পাবো? এতদিন ছিল পাবো না, কিন্তু এখন বলছে যে যদি কোম্পানি আর কাস্টমার থাকে তাহলে কিন্তু প্রোডাক্ট কাস্টমারের কাছে পৌঁছবে। কিভাবে? যখনই কোম্পানি আর কাস্টমার হাত মিলিয়ে নেবে তখনই প্রোডাক্টটা তার কাছে পৌঁছবে। পৌঁছবে কে? কোম্পানি ব্যবস্থা করবে, কিন্তু পৌঁছবে, এটাই হচ্ছে কনফার্মেশন। আর এটাই হচ্ছে গিয়ে এই সিস্টেমের বড় জায়গা, রাইট কনসেপ্ট। মার্কেটিং হচ্ছে গিয়ে এইখানে, এটাকে আর একটা ভাবে বলা যায় ডিএসএল, ডাইরেক্ট সেলিং মেথড। ঠিক আছে? এটাতে কি হবে, যে প্রোডাক্ট আমি এখান দিয়ে 100 টাকায় কিনেছিলাম সেই প্রোডাক্টটা আমি যখন কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, কোম্পানি বলছে আমি 20% অফ দিয়ে দেবো। তাহলে কি হলো, আমার প্রোডাক্টটা চলে আসলো 80 টাকায়, তাই তো? কেন দিল? সে দেখলো যে এই লোকগুলোকে আমার দিতে হচ্ছে না, তাহলে আমি 100 টাকায় মালটা যদি বিক্রি করি তা আমি যদি একে ছেড়ে দিই আমার লাভ হবে না লোকসান? লাভ। তাহলে কোম্পানির লাভ হবে। মজার ব্যাপার। তাহলে কি হচ্ছে, 100 টাকায় এও কিনেছে, চলে আসলো 20% অফ দিয়ে দিল। এবার দেখুন তাহলে বাকি রইল আরো, তাই সেই টাকাটা কি করবে? এটাকেও কাস্টমারকে দিচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে স্ল্যাব ভাগ করে দিচ্ছে। অর্থাৎ যে কাজগুলো এদের মাধ্যমে হচ্ছিল এই কাজগুলো কাস্টমারকে করতে বলছে। কি করতে বলছে? যে তুমি আমার প্রোডাক্ট ইউজ করো, ফার্স্ট ইউজ। প্রথমে তো বলছে না যে তুমি নিয়ে বিক্রি করো, প্রথমে বলছে তুমি আমার প্রোডাক্টটা ইউজ করো, ভালো মন্দ এটা তোমাকে আগে বুঝিয়ে নিতে হবে। বোঝার পরে তুমি ওই প্রোডাক্টটা তোমার আশেপাশে পরিচিত যারা আছে তাদেরকে ইউজ করো। আগে ইউজ করো, সেল নয়, সেলের চিন্তা না, ইউজ করো। যত ইউজ করাবে তাহলে সেও বুঝবে। একটু আগে তুমি বলছিলে না যে ইউজ না করলে জানবো কি করে, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে সেটা। আমরা কি করছি, আমরা যাচ্ছি শুধু অর্থটা দেখছি, আমরা আসল জায়গাটা দেখছি না, যার জন্য আমি অর্থের দিকে এখন যাচ্ছি না। আমি আগেই বলছি যে কোম্পানি সিস্টেম যেটা করছে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টটা তুমি কিনো, কেন কিনবে? 20% লেস পেয়ে গেল, তাহলে আমি কিনতে পারি। কেন 100 টাকার মালটা যদি আমি 80 টাকায় পাই, কিনবো কি কিনবো? কিনবো। তাহলে কিনলে কি হলো, কেনার পরে আমি আগে দেখে নিলাম প্রোডাক্টটা ভালো না মন্দ। তাহলে যদি ভালো হয় তাহলে কি করবো, আমার কাছে রাখবো না আমি আরো আশেপাশে 5 জনকে বলবো? 5 জনকে বলবো। এটাই হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশন। তাহলে কি হলো, যখনই 5 জনকে বলতে শুরু করলাম তাহলে কি ওটা বিজনেস হলো না অন্য কিছু হলো? বিজনেস হলো। এই জন্য এই সিস্টেমটার মধ্যে রয়েছে যে যদি আমি 5 জনকে বললাম, 5 জন আবার তাদের 1 জন 2 জন কাউকে বলবে, আলটিমেটলি এইভাবেই সিস্টেমটা বাড়তে থাকবে। তার জন্য কি করেছে কোম্পানি 45% টোটাল প্রোডাক্টের উপরে কাস্টমার কি ফেরত, কিন্তু সিস্টেমের। ঠিক আছে, আমি কেন এর বেশি যাব না এই কারণে বলছি, কারণ যত বেশি করতে যাব তত বড় জায়গা তৈরি হবে, কিন্তু আমরা চাইছি জাস্ট রিস্কটাকে নেওয়ার জন্য। এই 45% এখানে 50% নয়, 5% থাকবে যে লোকাল যে কাউন্টার তৈরি করবে তাদের জন্য, আর 45% টোটাল কাস্টমারদের জন্য থাকবে। কিন্তু সেখানে কিছু কিছু কাজ থাকবে, সেটা হচ্ছে নেক্সট যখন টাইম বেশি নিয়ে আমরা কাজ করব তখন ওইটা ব্যাপার আরো ভেঙে দিতে পারবো। কিন্তু শর্টে আমি বলছি এই 45% আমরা এখান থেকে কি পাবো, বোঝা গেল? কাজটা কি? কাজটা হচ্ছে গিয়ে আমি এখান থেকে প্রোডাক্ট প্রথমে কিনবো, প্রোডাক্ট ভালো মন্দ নিজে দেখবো, দেখার পরে আমি আমার পরিচিত আশেপাশে যারা থাকবে তাদেরকে প্রোডাক্টটা
শেয়ার করুন। শেয়ার করলে তারাও ভালো মন্দ বুঝবে, আমি যদি বুঝতে পারি ওরাও বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, আলটিমেটলি কি হবে, তখনই এই সিস্টেমটা অ্যাডপ্ট হবে। আর এই সিস্টেমটা যেহেতু এই কোম্পানি নিয়ে এসেছিল রাইট কনসার্ট মার্কেটিং, কে নিয়ে এসেছিল? ফ্যাশন শুটিং প্রাইভেট লিমিটেড। উনি এই কোম্পানির যে এমডি, তার জন্য একটা বিগ হ্যান্ড চাইছি, মিস্টার তিলক চাঁদ। উনি প্রথম এই সিস্টেমটা সেখানে নিয়ে, যার জন্য কি হয়েছে, এই সিস্টেমের বাজারে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ প্রচুর আছে। আমি নেটওয়ার্কের অত ডিটেলস এখন যাব না, আমি শুধু কোম্পানি কি চাইছে সেটাই শুধু আপনাকে খবর যাচ্ছি। ঠিক আছে, নেটওয়ার্কিং এ তখনই যাব যখন আরো বড় জায়গা তুলি, কারণ নেটওয়ার্কটা আগে জেনে লাভ নেই। আগে জানতে হবে যে আমি এখান থেকে কি বেনিফিট পাবো। আমি আগেই বলেছি, কারণ বেনিফিটের জায়গা না বুঝতে পারলে কোনো লাভ নেই। আমি 10 জনকে নিয়ে আসবো, নিজেই বেনিফিট বুঝলাম না, সে চলে গেল, লাভ নেই, কোনো লাভ হবে না। আচ্ছা, 45% কার উপরে? 45% এই যে 50% এই যে গ্যাপটা রয়ে গেল 100 টাকার, এখানে 50 টাকা, তাহলে তার 45% কাস্টমারের জন্য কাস্টমারের জন্যই থাকবে। কিন্তু তার জন্য ছোট 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 কাজ করে এগোতে হবে। প্রচার করতে হবে। ঠিক আছে, সেগুলো আমি ভাঙাবো, কিন্তু সেটা ভাঙাতে গেলে অনেক সময় লাগে, কারণ টোটাল পয়েন্টেই আসতে হবে। এমন ভাবে ভেঙেছে যে আপনি যদি আপনার কাজটুকু করেন, তা আপনার জিনিসটা আপনার কাছে ফেরত আসবে। এখানে কোনো রকম মানে ইয়ে হবে না, লস হবে না। আমি যদি 10 পয়সার কাজ করি তো 10 পয়সা আমার কাছে আসবে। আমি যদি 500 টাকার কাজ করি তো 500 টাকা আমার কাছে আসবে, আসবে, এটা গ্যারান্টি। ঠিক আছে, এটা গ্যারান্টি। যার জন্য কি বললাম, 45% দিচ্ছে, আর 5% রাখছে লোকাল এরিয়াতে যে সমস্ত কাউন্টার, যেমন এখানে একটা কাউন্টার রয়েছে, তাহলে এই কাউন্টারকে তো কিছু দিতে হবে, নাহলে কাউন্টারটা রাখবে না, ওই জন্য 5%, তাহলে 50%, তাহলে এটা রয়েছে 50, বুঝে নিন, এটা আছে 50 আর এখানে ছিল 100, তাহলে কত হলো ডিফারেন্স? 50 আর 45 প্লাস 5 ইকুয়াল টু 50। বোঝা গেল? কোম্পানি এটা রাখছে না, কোম্পানি আমাদের মধ্যেই বিনিয়োগ। এই জায়গাটা যতক্ষণ না ক্লিয়ার হবে না, ওই জায়গাটা 80 টাকা বলেছিলেন তো, ওই জায়গাটা না, ওটা তো 20% দিয়েছে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ টোটালটা তো এটাই আসবে। 20% 45 এর মধ্যেই, 45 এর মধ্যে? ওটার মধ্যেই আছে, কিন্তু 20% ছাড়ছে। এটা আমি কেন বললাম যে আমি কেন করতে আসবো, আমি কেন করতে আসবো, সেই জায়গাটা তো দেখতে হবে না। তাহলে করার পেছনের কারণটা তো রয়েছে। আজকে এই টাকাটা কে নিয়ে যাচ্ছিল? এই লোকগুলো নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এই টাকাটাই ফেরত আসছে আমাদের কাছে। এবার চিন্তা করতে হবে যে যদি আমার কাছে আসে আমার কি বেনিফিট হতে পারে, তখন আরো বড় জায়গা, সেগুলো আমরা পার্ট বাই পার্টে আসবো। বুঝে গেল? কেন এখানে কি হচ্ছে, এই স্ল্যাব গুলোকে ভাঙতে হবে, কিভাবে দিচ্ছে সেগুলো জানতে হবে। কিন্তু প্রথম যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে গিয়ে কোম্পানির উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে যে তুমি ব্যবহার করো, তুমি 5 জনকে ব্যবহার করাও, আর ব্যবহার করালেই তোমার ওখান থেকে হয়ে যাবে, একটু আগে বললাম, বিজনেস। আরসিএম বিজনেস, শুধু আরসিএম না, আরসিএম বিজনেস। তাহলে আরসিএম বিজনেস করতে হলে সিস্টেমটাকে আমাকে বুঝতে হবে। ম্যাক্সিমাম লোক আসছে, সিস্টেম বোঝার চেষ্টা করে না, জানার চেষ্টা করে না, আর ওই দেখছিলাম আরসিএম বিজনেস করছি, 2 দিন বাদে চলে গেল। ওই বাজারে ওইটা জিনিসের দাম কম আছে, এখানে দাম বেশি আছে। এখানে কিন্তু প্রোডাক্ট সেল হয়, কোন প্রোডাক্ট সেল হয়? এখানে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সেল হয়, এখানে ওই প্রোডাক্ট সেল হয় না যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি নেই। এখানে সেল হয় কোয়ালিটি, কোয়ালিটির জন্যই প্রোডাক্টের দামটা একটু বেশি বাজার থেকে যদি আমরা দেখি, একটু বেশি। তার একটাই কারণ হচ্ছে গিয়ে যে কোয়ালিটি সেল করে কোম্পানি। কোম্পানি কিন্তু প্রোডাক্টের উপর জোর দেয় না, কোম্পানি জোর দেয় কোয়ালিটির উপর। যে প্রোডাক্টটাকে নিয়ে আসবে তার কোয়ালিটি কি আছে, তার উপরেই বেস করে এই সিস্টেমটাকে নিয়েছে। তার জন্য অনেকেই বলে থাকেন, আরে এটার দামটা তো বেশি, ওই জিনিসটার দাম কম আছে। ওই কোয়ালিটি আর কোয়ালিটি অনেক তফাৎ। ব্যবহার করলে বুঝতে পারবে। অমুকে বলে দিয়েছে, পাশের বাড়ির দাদার কাছে গিয়েছি, বৌদির কাছে গিয়েছি, এই প্রোডাক্টটা নিন, বলে দিয়েছে যে না আরে এটার দামটা বেশি। কোনটার দাম কম? ওই অমুক কোম্পানির কম আছে। দুটোকে পাশাপাশি রেখে ব্যবহার করার পরে দুটো পাশাপাশি রাখো, 100% গ্যারান্টি আছে। যদি সে মিথ্যা কথা না বলে, ও বলতে বাধ্য আছে যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আছে, প্রোডাক্টের গুণ আছে, এটা 100%। সুতরাং আমরাও চাইবো যারাই আসবে তারা আগে প্রোডাক্ট ইউজ করবে, ইউজ করে প্রোডাক্টের ভালো মন্দ জায়গাটা নেবে, নিয়ে 5 জন করবে। আমি কিনলাম, কিনে 5 জনের কাছে চলে যাবো, এটা করবে না, একদম পরিষ্কার কথা। কারণ সিস্টেম যেভাবে নিয়ে আসছে, সিস্টেমকে যদি আমি সেভাবে অ্যাডপ্ট করতে পারি, তা আমার পয়সা কেউ রাখতে পারবে না। আমার পয়সা আমি রাখার জায়গা পাবো না যদি সঠিকভাবে নিতে পারি। আর যদি সঠিকভাবে না নিতে পারি,
তা আমার কাছে কিছুই আসবে না। কি বলবো? কোম্পানি দিল না। একটা কথাই বলবো, গিয়েছিলাম, কোম্পানি দিল না। কোম্পানি দেওয়ার জন্য বসে আছে। এইখানে কি সবচেয়ে বড় যে জায়গা, এখানে আমার কোনো ইনভেস্ট নেই। আজকে কিন্তু এই লোকটার ইনভেস্ট আছে, এই লোকটার ইনভেস্ট আছে, এই লোকটার ইনভেস্ট আছে, এর সামান্য, এ বাকির উপরে চলে। ম্যাক্সিমাম রিটেল কাউন্টার বাকির উপরে চলে। এই মালটা নিয়ে নেয়, বিক্রি করে, তারপরে যায়, অথচ বেনিফিট এ বেশি পায়। ঠিক আছে, এ বড় লোক হয়। আজকে যদি নতুন দোকান করে থাকে, এই লোকটা বড় লোক আগে, এদের থেকে আগে বড় লোক হয়। আর আমরা এদেরকে বড় লোক করার জন্য তৈরি হয়ে আছি। কারণ আমার বাপ ঠাকুরদা তারা ওইভাবেই করে এসছে, আমরা এখনো করছি। কিন্তু যেদিন থেকে আমার কাছে এই সিস্টেম এসছে, আমি এই সিস্টেমটাকে অ্যাডপ্ট করছি। কষ্ট হয়, যে কোনো কাজ নতুন জিনিসকে করতে গেলে কষ্ট হয়, কিন্তু কষ্টটাকে যদি সঠিকভাবে নেওয়া যায়, সেটা কোনো কষ্টই নেই। জীবনে যে কোনো কাজ করতে যান, কষ্ট হবে। কারণ একটা সিস্টেমে আপনি এতদিন বড় হয়েছেন, সিস্টেমটাকে যখনই আপনি ভাঙিয়ে অন্য একটা জায়গায় করতে যাবেন আপনার মতো করে, দেখবেন প্রথম অবজেকশন কোথা থেকে আসবে? আপনার ফ্যামিলি থেকে। প্রথম অবজেকশন আসবে আপনার ফ্যামিলি থেকে। এই সিস্টেমেও আসার পরে যেদিন আপনি প্রোডাক্ট নিয়ে যাবেন বাড়িতে, প্রথমে আপনার বাড়ির লোকে কেউ না কেউ বলবে, আরে না রে, দাম বেশি, এই জিনিসের এই আছে, এই জিনিসের ওই আছে, ওইগুলো আনবে না। তাহলে অবজেকশন কোথা থেকে আসবে? আমার বাড়ি থেকে, পাশের বাড়ি থেকে নয়। আমরা কি করলাম? আনাটাই বন্ধ করলাম। এটা করবেন না। এখানে আসুন, প্রোডাক্ট ইউজ করুন। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আছে, প্রোডাক্টের সব রকম কোয়ালিটি আছে, কিন্তু ব্যাড কোয়ালিটি না। এখানে সবচেয়ে বড় যে এই সিস্টেম করতে গেলে আমাকে বেশি ইনভেস্ট করতে হয় না। যতটুকু আমি ওখান দিয়ে কিনছিলাম, ওই দোকান থেকে। হ্যাঁ, এবার একটা কথা বলে রাখি, এটা আমি পেয়েছি, অনেকেই বলে থাকে, আরে ওখান থেকে তো বাকিতে পায়। দাদা, যারা বাকিতে দেয় তারা কিন্তু অন্য দিক দিয়েও ফাঁকিটা করে, বুঝতে পেরেছেন? কারণ আপনি যখন বাকিতে মালটা নিয়ে আসছেন, 10 টাকার মালের জায়গায় 12 টাকা লিখে আসছে, আপনি কিন্তু দেখছেন না। আর মাসের শেষে যখন বিলটা দিয়ে আসছেন, কত হয়েছে দাদা, এই হয়েছে, আপনি কিন্তু টাকা দিয়ে চলে আসেন, আপনি জানতেও পারলেন না আপনার টাকা চলে গেছে। কিন্তু আপনি জানেন বাকিতে গেছে, কিন্তু বাকিকে কতদিন দেবে? 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস, তারপরে দেবে না। সুতরাং বাকির চিন্তাটাকে যদি মাথা থেকে সরিয়ে নিয়ে এই সিস্টেমে আসতে পারেন, একদিনে পারবেন না। কারণ যারা যেভাবে অভ্যস্ত আছে, আমি আগেই বললাম, সেই অভ্যাসটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে। সেই চেঞ্জের জন্য হয়তো 1 মাস 2 মাস কষ্ট হয়। সেই কষ্টটুকু যদি সহ্য করে নিতে পারেন, তাহলে জেনে রাখবেন যে এখান থেকে ইনকামের জায়গা আপনার জন্য তৈরি হবে। আবার শুধু আপনার না, আপনি যাদের বলবেন তাদের জায়গাও তৈরি হবে। আজকে আপনাদের কাছে বলতে আসছি, আমি বলছি, আমার জায়গা তৈরি হয়েছে বলেই তো বলতে আসছি, নাহলে তো আসতাম। আপনাদের কাছে আমি কেন বলতে আসছি? তাহলে আমি কিছু বেনিফিট পেয়েছি বলেই বলতে আসছি। তাহলে বেনিফিট কি পেয়েছি? আমাকে কি কোম্পানি আলাদা কোনো পয়সা দিয়েছে? না, এই সিস্টেম থেকেই কোম্পানি দিচ্ছে। আমি যতটা করতে পারছি ততটা আমাকে দিচ্ছে। ওই দাদা আমার থেকে বেশি করছে, ওনাকে আর একটু বেশি দিচ্ছে। ওই দাদা আরো বেশি করছে, উনি আরো বেশি পাচ্ছে। সিস্টেমটাকে যে যেভাবে নিতে পারবে, ওটা আবার নেটওয়ার্কিং এ আসবে। আমরা নেটওয়ার্কিং দিকে আগে যাবো না, কারণ আমি আগেই বললাম যে এখানে অনেকেই রয়েছে, কথা বেশি বলে লাভ নেই। সিস্টেম কেন করবো, আমি শুধু এই জায়গাটা করবো। যদি মনে হয় যে হ্যাঁ এটা আমার প্রয়োজন আছে, আমি বলবো ইমিডিয়েট নিচে দোকান আছে, কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে যান, ইউজ করুন। ইউজ করার পরে তারপরে যুক্ত করুন। তাহলে দেখতে পারবেন এখান থেকে যুক্ত হলে তখন 20% পাবেন। ঠিক আছে, যুক্ত না হলে তো 20%। কারণ কোম্পানি কি করছে যে আমার সঙ্গে হাত মেলাবো, এমনি হাত মিলিয়ে নেবেন। এমনি হাত এখন মিলে যাবে, আগের মতো নেই, এখন এমনি মিলে যাবে। কিন্তু কিছু কিনতে হয়, যেটা পাশের কোনো দোকান থেকে কিনছিলাম সেটা এখান থেকে কিনতে। হয়তো সব জিনিস পাবেন না, কিন্তু যেটা পাওয়া যায় এটাও একটা অপশন। অনেকেই বলেন যেটা পাওয়া যায় না আগে গিয়ে খোঁজে এই জিনিসটা, যেটা নেই সেটার উপরে দেখাচ্ছে, আরে ওই প্রোডাক্টটা আমারই চাই, আপনার তো নেই তাই নিতে পারবো না। আরে যেটা আছে সেটা নিয়েই ব্যবহার করুন। এখন যে জায়গাটা এসে কোম্পানি এত প্রোডাক্ট নিয়েছে যা রেগুলার গুড মর্নিং টু গুড নাইট প্রোডাক্ট আছে, যা আমরা ইউজ করব। ঠিক আছে, ফলে কি হবে, আমরা যদি প্রোডাক্টটাকে ইউজ করতে পারি আর ঠিকঠাক নিতে পারি, তো এখানে ইনকামই ইনকাম, অথচ ইনভেস্ট নেই। ইনভেস্ট ওই দোকানে যা করছিলাম বাকি বাদ দিয়ে, কেন বাকি হলে আমাকে টাকা দিচ্ছিল, কিন্তু যদি করি আমার রিটার্ন আসে, সেই রিটার্নটা তো মান্থলি রিটার্ন আবার মান্থলি আসে। কেনাকাটির উপর থেকে প্রথমেই পাবো 20%, তারপরে আবার 10 to 32%, তারপরে
3 to 8%, তারপরে 1 to 5%, এইভাবে ভাগ করা হচ্ছে। যখন আমি নেটওয়ার্ক সিস্টেমের টোটাল সিস্টেমে যাব তখন হচ্ছে কি স্ল্যাবগুলো ভাগ করে বোঝাবো, কারণ এখন বুঝে কি হবে, সব মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে। আমি শুধু চাইছি যে এই জায়গাটাকে যদি সঠিকভাবে নিতে পারেন তাহলে জেনে রাখবেন, যেদিন আমাকে বলেছিল আমাকে এত বোঝায়নি, আমাকে বলেছে এই আছে ওই আছে, সেই লোক চলে গেছে, কিন্তু আমি আজকে টিকে আছি একটাই কারণ, আমি এই জায়গাটাকে বুঝেছি। আমি এখান থেকে কি পাবো সেটা পরের প্রশ্ন, আমি বুঝেছি যে এটা করলে আমার একটা বেনিফিট আছে। আর সেই বেনিফিট যেদিন আমার ঘরে শুরু, কারণ আগে তো মানে মান্থলি আসতো না, আগে প্রথম 6 মাস লেগে যেত, কারণ ওই পরিমাণ মাল কিনতে। এখন আর 6 মাস লাগে না, এখন মাসেরটা মাসেই হয়ে যায়। ঠিক আছে, ফলে কি হলো, এই সিস্টেমটাকে যদি একবার কেউ ঠিকঠাক নিয়ে নেয় সেখান থেকে নড়বে না, এটা আমার বিশ্বাস, কারণ আমি নড়ি। আমি পেয়েছি বলেই আপনাদের কাছে আসতে পেরেছি, আমি যদি না পেতাম আসতাম না। এখানে অনেকে আছে যারা মানে আসেনি, তারা হচ্ছে কিন্তু পায়নি, কারণ তারা এই সিস্টেমটাকেই বুঝেনি। পাবো তো, তারা একটাই বলে আরসিএম করি, কি কর, ওই যে বলেছিলেন না দুটো মাল নিয়ে এসেছিলাম, ব্যাস, তাতে তো হবে না। আমি তো রেগুলার বেসিস, আমি ভাত যদি খাই একদিন খাবো না রেগুলার খাবো, রুটি খাই একদিন খাবো না রেগুলার খাবো, তাহলে রেগুলার বেসিসে যখন ওই দোকান থেকে আনতে পারছি, রেগুলার বেসিসেও এখান থেকে মাল প্রোডাক্টটা তুলতে হবে, তবেই তো আপনি বেনিফিটের জায়গাটা বুঝতে পারেন, আপনাকে তো বুঝতে হবে। সেই জন্য হচ্ছে গিয়ে সিস্টেমটাকে আগে বোঝানো, আর আমরা যতবারই হবে ততবারই কিন্তু আমরা এই মানে সিস্টেমটাকে নিয়ে ফার্স্ট আলোচনা হবে, তারপরে বাকিটা হবে। ঠিক আছে, আশা করি এই জায়গাটুকুর জন্য কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারে। আপনার তো একটা ছিল বললাম, আর বাবা ঠিক আছে, আমি এটুকুই বলছি, কারণ আমি শেষ করবো। আমি কে সেটা বলিনি, আমি এই সিস্টেমের ধরে নিই অনেকদিন, কিন্তু সিস্টেম বুঝতে আমার সময় লেগেছে। ঠিক আছে, আর সিস্টেম যেদিন থেকে সময় মানে বোঝার জায়গায় চলে এসেছি, সেদিন থেকে আমার ঘরেও ইনকামের জায়গা তৈরি হয়েছে। সেই জন্য আগে বললাম যে আগে সিস্টেমটা বুঝবেন, যত কষ্ট এবং সিস্টেমটা বোঝার চেষ্টা করবেন, তাহলে জেনে রাখবেন যে সেখান থেকে কেউ যেমন আপনাকে সরাতে পারবে না, ইনকামের জায়গাটাও কিন্তু তৎপর করুন। আমি হচ্ছে বিপ্লব ব্যানার্জি, এই সিস্টেমে এসেছি 2007 সালে, 2005 সালে, কিন্তু সিস্টেম সেদিন কেউ আমাকে বোঝায়নি। আর যেদিন থেকে বললাম যে যেদিন থেকে বুঝতে পেরেছি, সেদিন থেকে আমি দেখেছি যে সিস্টেম কি। যার জন্য আমি সবাইকে একটা কথাই বলি যে আগে জায়গাটা বুঝি, এতে কি খাজানা আছে, জায়গা না বুঝলে খাজানা বোঝার জায়গা নেই। যদি জায়গাটাকে বুঝতে পারি, সিস্টেমটাকে সঠিকভাবে নিতে পারি, তাহলে ইনকাম আমার ঘরে আপনিই আসবে, আমাকে ইনকামের পেছনে ছুটতে হবে। আমরা কি করি, ও দাদা এখানে কত দেবেন, বলে 5,000, আপনার এখানে কাজ করবো না, কত চাই 10,000, বলে দাদা 10,000 ব্যবস্থা করুন আপনি। হয়েছে, আমরা ঘুরি সমস্ত লোকের কাছে করি, শুধু টাকা চাই টাকা চাই, কিন্তু টাকা চেতলে কিছু তো দিতে হবে, আমরা সেটা দিতে রাজি নই। এখানে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কি টাইম আমার উপরে ডিপেন্ড করে, কোম্পানি টাইম বেঁধে দেয়নি যে আপনি কখন করবেন, তাহলে আমাকে ঠিক করতে হবে টাইম কথা। যার যত আছে, কেউ যদি চাকরি করে 8 ঘন্টা 12 ঘন্টা, 12 ঘন্টার পরেও আরো 12 ঘন্টা থাকছে, ঘুমানো বন্ধু বান্ধব সব করার পরেও আরো 3 থেকে 4 ঘন্টা থেকে যায় মানুষের কাছে, যেটা অবহেলায় চলে যায়। আপনারা ওই টাইম থেকে অন্তত 2 ঘন্টা পার ডে পান, প্রত্যেকের জন্য পার ডে 2 ঘন্টা, 2 ঘন্টা নিয়ে শুধু এটাকে ডিসকাস করুন। প্রথম একা রাখতে পারবেন না, কারো না কারোর মাধ্যমে চলে আসবে, ইউসিতে চলে আসবে, এসে ভাই আমি এই জায়গাটা বুঝতে পারিনি, বুঝিনি, তাতে কি হবে, ওই 2 ঘন্টা করতে করতে আপনার ভেতরে কিন্তু তৈরি হবে ডিজায়ারনেস, আর যখনই ডিজায়ারনেস চলে আসবে তখন আপনাকে কেউ রুখতে পারবে না, কেউ পারবে না আপনাদেরকে রুখতে, যদি ডিজায়ারনেসটা চলে আসে। আর ডিজায়ার এমনি আসে না, যতক্ষণে সঠিক জায়গাটা পাই ততক্ষণ ডিজায়ার আসে না, সঠিক জায়গা পেয়ে গেলে ডিজায়ারও আপনি চলে আসে। কিছু লোকেরা থাকে যে শুনলো করলো সেটা আলাদা, কিন্তু নর্মালি যেটা হয় সেটাই আমি বললাম। যাই হোক, আজকে এই অবধি। এরপরে যিনি আসছেন আরো ভাস্টলি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য, সে হচ্ছে শেখ অভিষেক দত্ত, এই পিউসির
ওটা বিগ হেল্প ফর অভিষেক। জয়সিম, না না আমাদের মধ্যে স্যার এসছে মহান গুরুদেব, তার জন্য হাততালি একটা। আমি আমার নাম হচ্ছে অভিজিৎ দত্ত। তো আমি বিজনেসে এসছি 3 বছর হয়েছে। তো আমি যার মাধ্যমে এসছি সেই মহান গুরুদেব হচ্ছে, তার জন্য একটা হাততালি চাই, বিপ্লব ব্যানার্জি। সবসময় আমাকে গাইড করে, সবসময় আমাকে দেখে, পিউসি থেকে ডিস্ট্রিবিউটার মানে সবকিছু দেখে মিস্টার শেখ কারিম। তো আমি কিছু একটা সিস্টেম বলবো যে প্রথম হচ্ছে যে আমাদের কোম্পানিটা জানতে হবে যে কোথাকার কোম্পানি আছে। কোম্পানি হচ্ছে রাজস্থান নীলওয়ালা কোম্পানি আছে। কোম্পানির নাম হচ্ছে ফ্যাশন শুটিং প্রাইভেট লিমিটেড। যেরকম একটা বাইকের যেখানে ব্র্যান্ড নেম থাকে, হিরো একটা আছে, হন্ডা একটা আছে, সেরকম আমাদের ফ্যাশন শুটিং প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে মেন কোম্পানির নাম। তো ওর একটা ব্র্যান্ড নেম আছে RCM। RCM হচ্ছে ফুল ফর্ম হচ্ছে राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। আমরা ডাইরেক্ট সেলিং যেটাকে বলে ডাইরেক্ট সেলিং। তো বেশি দেরি করব না, তো আমাদের মধ্যে স্যার আছে, তো স্যার আসবে, স্যার বলবে কিছু, ঠিক আছে? স্যারকে জয়সিং স্যার, যা স্যারকে দিয়ে বুকে দিয়ে সাহেব। এখানে রঞ্জিত স্যার আমাদের মধ্যে আছে, রঞ্জিত স্যার আমাদের স্যারকে মালা পড়াবে। हाँ हाँ कोई व्यापार नहीं। हाँ हाँ आप लोग से मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ये जो फूल देख रहे हैं ना आप हाँ में, हाँ इसका भी कोई हकदार होता है। अच्छा ये सभी के हाथों में नहीं होता है। नहीं। इसका हकदार होता है तभी उनको मिलता है। हाँ। अब मैं देने जा रहा हूँ श्री तापस दास जी को, इसके लिए थैंक यू थैंक यू। जय श्री जय श्याम जय श्री जय श्याम जय श्री जय श्याम। बिगन आया নমস্কার জয় শ্রী নাম তাপস দাস, আমি কলকাতায় থাকি, দমদম ক্যান্টনমেন্টে। এখান থেকে বেশি দূর নেই। তো আজকে আপনারা এখানে যারা এসছেন, আপনাদের মানে নতুন মানে কতজন আছেন যে RCM-তে জয়েন করেননি? নতুন একবার এই দুটো আসতে দিবেন। তো কি আছে না যে প্ল্যান কি আছে আপনারা মোটামুটি জেনে গেছেন, হ্যাঁ? যে আমাদের প্রোডাক্ট কিভাবে ঘুরে আসে, আমরা এখান থেকে নিচ্ছি, এভাবে আমরা RCM সেন্টারে পেয়ে যাচ্ছি, ভালো কোয়ালিটি পাচ্ছি, তার সঙ্গে আমরা কমিশন পাচ্ছি, কিছু পয়সা বেঁচে যাচ্ছে, সেভিংস হচ্ছে, এগুলো জেনে গেছি। এখন প্রশ্ন, প্রোডাক্ট যে আমরা কিনছি, আমরা কেউ কি শখে কিনছি কি বাধ্য আছে তাহলে কিনছি? बात तो अच्छी। तो मतलब यही है कि जो चीज मजबूरी का चीज है उसी को हम लोग ऐसे भी यूज करेंगे वैसे भी यूज करेंगे। कोई अगर बंदूक दिखाएगा तो भी खरीदेंगे और कोई अगर हमको बंदूक नहीं दिखाएगा तो भी खरीदेंगे। तो जिंदगी हर इंसान का ऐसे होता है कि जो एकदम शुरू होता है और एकदम शेष होता है, वो तो फिक्स्ड है। कोई दुनिया में आएगा तो जाएगा, लेकिन आने से लेकर जाने तक सिर्फ खर्च ही करेगा। अब खर्च करने के लिए क्या होता है, कभी उनका माताजी पिताजी पैसे का जुगाड़ करेगा, उनके ऊपर खर्च करेगा और बाद में वो खुद इनकम करेगा, पैसे का जुगाड़ करेगा, फिर खुद के ऊपर खर्च करेगा और फैमिली के ऊपर खर्च करेगा या दूसरे के ऊपर खर्च करेगा।
यही तो होता है ना। अब खर्च करते हुए क्या होता है, एक आदमी करोड़ रुपया इनकम तो कर लेता है, अगर जुड़ेंगे पूरा जिंदगी का 60 साल 70 साल का, वो पैसे का काउंटिंग करेंगे तो करोड़ रुपया होगा। लेकिन जब जाता है, मैक्सिमम लोगों के पास पैसा नहीं होता है ट्रीटमेंट करने का। मैक्सिमम फैमिली में क्या होता है कि पैसा का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए होता है कि पैसा तो उन्होंने कमाया, लेकिन वो खर्च भी करते रहे, एक तरफ से आता रहा, एक तरफ से जाता रहा। और आज का दिन में हम लोग क्या देखते हैं, 2 साल आप छोड़ दीजिए, कि 2019 तक आप छोड़ दीजिए, अभी तक कोरोना आया नहीं है, अभी तक लॉकडाउन आया नहीं है, ठीक है। उस समय में आप देखिएगा कि लोगों का जो इनकम है उससे ज्यादा खर्च था। अब लोग क्या होते थे कि कोई भी काम करते थे, सोचते थे कि भाई मुझे और भी कुछ करना है, और भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा इनकम करना है। ये 2018 में था, 17 में था, 2010 में था, 2000 में था, 1980 में था, मतलब हमेशा ये चीज है, क्योंकि अपना ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम लोगों का इनकम मल्टीप्लाई हो, मतलब किसी का 2000 इनकम है अचानक 20,000 हो जाए, ऐसा सिस्टम ही नहीं था। 2000 है तो एक साल बाद जाके 12,000 हो सकता है, 20,000 नहीं होगा। लेकिन खर्चा जो है वो क्या है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है। और उसके बाद आया कोरोना, उसके बाद लॉकडाउन आया, लोग जान गया, कितना लोगों का जो अपना जॉब है वो खत्म हो गया, कितना लोगों का बिजनेस जो है वो डूब गया, ठीक है ना। लेकिन किसी का घर में ऐसा नहीं हो कि चूल्हा बंद है, किसी का घर में सुबह से लेकर रात तक का जो चीज करने वाला चीज है ना, वो हमेशा चालू है कि नहीं है दादा, ठीक कि ना। তাহলে খরচা ফিক্সড আছে। আজকে ধরুন আমার জানা যে কোনো লোকের ইনকাম আছে 50,000 টাকা, আপনার জানা যে কোনো লোকের ইনকাম 50,000 টাকা, ওর খরচা আছে ধরে নিচ্ছি আমি 10,000 টাকা। আজ থেকে 5 বছর বাদে ওর ইনকাম 50,000 থাকবে কি থাকবে না, ওর গ্যারান্টি আমিও দিতে পারবো না, আপনিও দিতে পারবেন না। কিন্তু ওর খরচা থাকবে, তার গ্যারান্টি আপনিও দিতে পারেন, আমিও দিতে পারবো। খরচা ফিক্সড আছে। এখন ট্রেডিশনাল সিস্টেমে আমরা কি করছি, আমরা কাজ করছি, ইনকাম পাচ্ছি, কোনো কারণে কাজ বন্ধ, ইনকাম বন্ধ, তাই হয়তো চাকরি চলে গেল, ইনকাম নেই, বিজনেস বন্ধ হয়ে গেল কি লস হয়ে গেল, ইনকাম চলে গেল। আমি দোকান খুলতে পারছি না 2 মাস, আমার দোকান আছে 2 মাস খুলছি না, 2 মাস আমার বিক্রি হবে না, উল্টো প্রোডাক্ট নষ্ট হবে, খারাপ হবে, লস হবে অলগ। তাহলে কি হলো, আমার ইনকাম বন্ধ আছে। তাহলে আমরা মানুষ যে কোনো সময় আমরা অসুস্থ হতে পারি, যে কোনো সময় আমাদের প্রবলেম হতে পারে, এবং যে কোনো মোমেন্টে আমরা কি হতে পারি, দুনিয়া থেকে চলে যেতে পারি। তাহলে আমাদের যদি দেখা যাবে আমার ফ্যামিলিতে 4 জন লোক আছে, 3 জন লোক আছে, আর তাদের খুব ভালো চলছে, কেন আমি ভালো ইনকাম করছি, কিন্তু কোনো কারণে যদি আমি ডিস্টার্ব হয়ে যাই, তাহলে ওরা কি ঠিকমতো চলতে পারবে? এটা আমাদের চেক করা দরকার আছে। যদি দেখা যায় যে না, আমি ডিস্টার্ব হয়ে গেলে ইনকাম ডিস্টার্ব হবে, ইনকাম ডিস্টার্ব হলে আমার ফ্যামিলি ডিস্টার্ব হবে, যদি সেটা হয়ে থাকে, তো সবার ক্ষেত্রে, যারা কোটি টাকা আছে তার ক্ষেত্রেও, যে গরিব তার ক্ষেত্রে, সবার ক্ষেত্রে, যে আমি কাজ করছি তাহলে ইনকাম আসছে, আমি করছি না তাহলে কি হবে? তাহলে আমাদের কোনো সাইডে ব্যাকআপ নিতে হবে। এখন যদি রাত হতো আর এখানে যদি লাইট জ্বলতো, হঠাৎ লোডশেডিং হতো, তো অন্ধকার হয়ে যেত, তো ডেফিনেটলি যে কোনো লোকের কমন সেন্স থাকলে ও মোমবাতি হোক, কিছু হোক, কি ইনভার্টার হোক, জেনারেটর হোক, কিছু সেকেন্ড অপশন রাখতো যদি কারেন্ট যায়। অনেক জায়গায় বিয়ে বাড়ি আছে, জেনারেটর আপনার উপরে আছে, আপনি রাখবেন কি রাখবেন না, কারেন্ট যায় না, সবাই রাখে, আর 2,000 টাকা কিন্তু লেগে যাবে, কারেন্ট গেলে ইউজ হবে, না গেলে ইউজ হবে না, কেন রাখছি? ব্যাকআপ, বাই চান্স যদি ঘটনা ঘটে তাহলে আমার লাইট জ্বলে যাবে। সেম জিনিস আজকে যদি আমাদের লাইফের কোনো ব্যাকআপ নেই, ও ব্যাকআপ হয় না, আমি আজকে অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবো তো আমি মারাই যাবো। ব্যাকআপ কি হতে পারে, কি আমি মারা গেলাম কিন্তু আমার ইনকাম যেন ফ্যামিলিতে আসতে থাকে। তার জন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম আগে ছিল না, কিন্তু 2000-এ যখন আরসিএম বিজনেস এসছে, তাহলে সেই প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এসে, যে প্ল্যাটফর্মে আমরা যদি 2 বছর 5 বছর পার্ট টাইম সব কাজ করার মধ্যে একটু কাজ করে নেবো, তাহলে আমাদের সেই সিকিউরিটি তৈরি হতে পারে যে কাজ একবার করে নিয়েছি, কিন্তু আমি কাজ করি না করি, আমি বন্ধ করে দিই, তাহলে আমার সিস্টেম চলবে, কাজ চলবে। एग्जाम्पल दीजिए, आरसीएम का प्रोडक्ट अपना यूज करें, आप लोग जो यूज करते हैं आरसीएम का प्रोडक्ट, एक बार हाथ उठाएंगे जो लोग आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, एक बार हाथ ताली हो जाए। अब क्या होता है कि मैं पहले बार यहाँ पे आया हूँ, काफी लोग आए जो मैंने मेरे से पहला बार मिल रहे हैं, है ना, पहला बार। कभी आपके पास मेरा फोन आया था कि आप हल्दी थोड़ा ज्यादा यूज करो, एक लवण बेशी व्यवहार करुन, एक चा बेशी खान, আমি কোনদিন ফোন করিনি, কিন্তু আপনারা ইউজ কেন করছেন? কি প্রোডাক্ট ভালো আছে বলে ইউজ করছেন? প্রোডাক্ট ভালো আছে কি খারাপ আছে? ভালো আছে। খারাপ থাকলে কেউ সেকেন্ড টাইম রিপিট করে না, বাদ দিয়ে দেয় যে ওটা আমি ব্যবহার করবো।
তাহলে প্রোডাক্ট ভালো আছে। এখন আমি না বললে আপনি কিনবেন, কি না? আরসিএম প্রোডাক্ট কিনবেন না, আপনি কেউ শুনবেন? কেন কি আপনাকে তো কিনতেই হবে। বেশি দামে কিনছিলাম, এখন আমি কম দামে ভালো জিনিস পাচ্ছি, আমি জেনে গেছি, তাহলে আমি তো এখান থেকে নেবো। তো এটা কি হচ্ছে, আমার থেকে 10 লোক জেনেছে, 10 লোক থেকে 10 লোক জেনেছে 100, 100 থেকে 10 লোক জেনেছে 1000। তো 1000 লোক ব্যবসা করবে না, 1000 লোক নিজের জন্য মাসের শুরুতে কি শেষে যখন লাগবে তো 1000, 1500 টাকা প্রোডাক্ট কিনবে। তো 1000 লোক 1000 টাকা প্রোডাক্ট কিনলো নিজে খরচা করার জন্য, ব্যবহার করার জন্য, তাহলে ও কি হলো, 10 লাখ টাকার টার্নওভার হলো। 1000 ইন্টু 1000, 10 লাখ টাকার টার্নওভার হলো। হলো কিনা? আগেও হতো, কোনো দোকান না কোনো দোকান থেকে কিনতো না, ইন্ডিয়ার কোনো না কোনো কোম্পানির মাল বিক্রি হতো কোনো দোকানে, সেখান থেকে কিনতো, ব্যবহার করতো। তাহলে ওখান থেকে সে কিনতো 11 লাখ টাকা, এখন সে কিনছে 10 লাখ টাকা, তারপরে তারা সবাই কমিশন পাচ্ছে। আমার টার্নওভার 10 লাখ, তো আমার ইনকাম 50,000 টাকা। আমার ইনকাম কত হলো? পরের মাসে আমি নেই, মারা গেছি, তাহলে কি এরা কেনা বন্ধ করবে? তো সিস্টেম একদম ইজি আছে, সহজ আছে। একটা বিজনেস করতে গেলে আমাদের টাকা লাগে 2 লাখ, 5 লাখ, 10 লাখ, 20 লাখ, 50 লাখ টাকা লাগে, তাহলে বিজনেস আমরা শুরু করতে পারি। কোনো গ্যারান্টি নেই যে অত কিছু করার বাদে টাকা লাগালাম, সময় দিলাম, 1 বছর 2 বছর টাইম দিলাম। সবাই বলবে সবে তো 1 বছর, সবে তো নতুন, ও চলবে, তুমি একটু ধৈর্য রাখো, তোরা পেশেন্স রাখ, ও চলেগা। বলে কি বলে না? ইনভেস্টমেন্ট আছে, ওর মধ্যে আমি টাইম দিচ্ছি, তারপরেও গ্যারান্টি রেখে চলবে কিনা? ভরসা করো, ধৈর্য রাখো, চলবে। 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর তো লোকে এমনি বসে থাকে, তারপরে কি চলবে? কোনো গ্যারান্টি আছে কি চলবে? নেই। তাহলে ওখানে আমরা 2 বছর সময় দিচ্ছি, আমরা পড়াশোনা করছি, 1 2 3 4 5 6 7 8 করছি, সবকিছু করছি, একদম 14 বছর 15 বছর 16 বছর পড়ছি, ছোট বাচ্চা সব পড়াশোনা করছে। আরো ছোট থেকে এদের মাথায় ঢুকানো আছে কি নার্সারিতে যেতে হবে, কেজিতে যেতে হবে, প্রথমে প্র্যাকটিস হয়েছে, এখন এদের ভালো লাগে স্কুলে যেতে। এখন এরা জানে কি পড়তে হবে, পরীক্ষা শেষ হবে তো মেলায় যেতে পারবো, পরীক্ষা শেষ হবে তো রিলেটিভের বাড়ি যেতে পারবো। এরা মানছে, স্যাক্রিফাইস করছে, 1 2 3 4 করে 10 বছর 12 বছর 14 বছর 15 বছর পড়াশোনা করছে, তা না 18 20 বছর পড়াশোনা কমপ্লিট। বাবা মা লাখ লাখ টাকা খরচা করে দিচ্ছে, কি পড়াশোনায় কম্প্রোমাইজ করবো না। কেন? এ জানে আমি ভালো পড়াশোনা করবো তো ভালো চাকরি করবো। এর বাবা মা জানে কি আমার ছেলেকে বেশি ভালো পড়াবো, মেয়েকে ভালো পড়াবো তো এস্টাবলিশড হবে, ভালো চাকরি পাবে। ইয়েস অর নো? ইয়েস। টাকা ইনভেস্টমেন্ট হলো, 15 20 বছর সময় ইনভেস্টমেন্ট হলো, সবকিছু বলে গ্যারান্টি আছে চাকরি পাবে। কজন লোক চাকরি পায়? কিন্তু এর মানে এই নেই কি পড়াশোনা বেকার আছে, পড়াশোনার কোনো মূল্য হয় না, আনমোল আছে, শিক্ষা আনমোল আছে, ও জরুরি আছে। কিন্তু আমি 15 বছর 20 বছর টাইম দিলাম, কোটি কোটি টাকা খরচা করলাম, তারপরে গ্যারান্টি নেই কেউ চাকরি পাবে কি পাবে না। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, আমি দোকান পাল্টালাম আর আমি যা করছি তাই করলাম, আর শুধু দোকান পাল্টালাম, আর আমি বাজারের দোকান থেকে না কিনে নিজের কোম্পানি, যে নিজের দোকান নিজের শোরুম থেকে কিনলাম, ইউজ করলাম, তাহলে ভালো লাগলো, তো আমি আমার জানাশোনা লোককে বললাম, জানাশোনা লোককে বললাম, আমার দুশ্মন যে যাকে জানি না তাকে তো বললাম না, আমার জানা লোককে বললাম। এবার যখন আমার বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হয়, বিয়ে শাদী হয়, তো 200 300 400 লোকের তো লিস্ট এসে যায়, আসে কি আসে না? আসে। ওই 400 লোক কি আছে, লবণ কেনে কি কেনে না? কম দামে ভালো জিনিস 400 লোক চায় কি চায় না? কি দাদা 400 লোকের মধ্যে একজন আছে কি যে রেগে যায়? হ্যাঁ ভালো জিনিস কম দাম হলে নেবো না, কেউ বলে না। কি বলে? দাম বেশি লাগুক কিন্তু জিনিস যেন ভালো হয়। দাম লাগে বেশি না কিন্তু জিনিস যেন ভালো হয়, এটা বলে। কোয়ালিটি বেস্ট হবে, দাম বেশি হলে চলবে। এখানে কি দাম কম আছে, তার বাদে ইনকাম আছে, আর আমি লাভ পাচ্ছি, ইনকাম পাচ্ছি, কমিশন পাচ্ছি, তাহলে আমি আমার চেনাশোনা লোককে লাভ দিচ্ছি। আমরা এমনিতেও করি এটা। আমার ভাইকে আমি ফোন করে বলে দেবো, আরে নতুন দোকান খুলেছে না, এখানে যা কিনবি 1000 টাকা 1 কিলো ফ্রি আছে। আমরা আমাদের জানাশোনা লোককে বলি, আর যার সঙ্গে রাগারাগি আছে না ওকে বলি না, চিন্তা করি ও না যায়, ঠিক আছে? কেন কি আমার যারা ভালোবাসি তারা যেন লাভটা নিতে পারে। এই সিস্টেমে কি আছে, আপনি লাভ নিচ্ছেন, এবার আপনি আপনার জানাশোনা লোককে লাভের কথা বললেন, আপনার কথা মতো সবাই এসে কিন্তু করবে না, সবাই নেবে না। আপনি 100 লোককে বললেন, আপনি ধরুন কি 15 20 লোক আপনার কথা মতো প্রোডাক্ট ইউজ করবে, আর যে ইউজ করবে সে কি পাবে? রেজাল্ট ভালো পাবে, তাহলে পরের মাসে আবার কিনবে, পরের মাসে আবার কিনবে, ওর আবার ভালো লাগে, তো ওরও কিন্তু আমার জায়গা আছে, ওরও সারা আছে, ওরও মা আছে, ওর বাবা আছে, ভাই বোন আছে, তো ও মাল্টিপ্লাই হবেই হবে। তাহলে কাজটা কি আছে, খুব ইজি কাজ আছে, একদম বাচ্চাদের মতো খেলাধুলা করে নিলাম, ওরকম কাজ আছে। কিন্তু সিরিয়াসলি আপনাকে নিতে হবে, তাহলে কি এখান থেকে সিরিয়াস রেজাল্ট আসবে।
হালকা ধরলেন। আমরা হালকা কেন ধরি? কারণ কি, আমরা একটা চায়ের দোকান করবো 50,000 টাকা, 20,000 টাকা, 40,000 টাকা দিয়েও যদি করবো, কাউকে আমরা পার্টনারশিপেও করবো কি, চল তোর পুঁজি অভাব আছে, তুই একটু সঙ্গে বিস্কুট বিস্কুট করে নে, এই নে 20-30,000 40,000 আমি তোকে দিচ্ছি, যা হবে ভাগ করে নেব। আপনি সেখানে বসতে পারছেন না, তাহলে কিন্তু আপনি ফোন করে খবর নেবেন কি ভাই ক কাপ চা বিক্রি হলো, নেবো কি নেবো না দাদা, কারণ আমার 20,000 টাকা লেগে আছে ওর মধ্যে। আর এখানে কি হচ্ছে, আমাদের কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, তো আমরা মানতে পারি না কি আমার বিজনেস। এখানে লস হলে আমাদের লসের কোনো ভাগিদারি নেই, আমাদের শুধু প্রফিটের ভাগিদারি আছে, তো আমরা মানতে পারি না কি আমাদের বিজনেস। কিন্তু যদি আপনি জানবেন যে এখানে কয়েক হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করা আছে, যেটা আমরা ইনভেস্ট করেছি, এটা আপনি ধরতে পারেন, কারণ আমাদের জন্য ইনভেস্ট করা আছে। পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে এরকম সিস্টেম নেই। এত সেন্টার, 10,000 উপরে সেন্টার আছে, ছোট বড় মিলিয়ে 160, 70, 80 ডিপো হয়ে গেছে পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে, 800,000 প্রোডাক্ট হয়ে গেছে, সব কিছু রেডি আছে। শুধু আমরা জেগে যাইনি এখনো, আমরা ঘুমিয়ে আছি, যার জন্য আমাদের এলাকার লোককে আমরা জাগাতে পারিনি। তাহলে কি হচ্ছে, কাজটা কি হলো, যেটা আপনি 18 বছর 20 বছর পড়াশোনা করে আপনি চাকরি পাবেন কিনা গ্যারান্টি নেই, যদি পাবেন থাকবে কিনা গ্যারান্টি নেই। আপনি যদি সেখানে চাকরি করতে করতে যদি আপনি নিজে অফ হয়ে যাচ্ছেন, তাহলে আপনার ইনকাম চলে গেল। আপনি 60 বছর 62 বছর অব্দি চাকরি করলেন, 30 বছর 35 বছর 40 বছর সার্ভিস দিয়েছেন যে কোনো অফিসে, তার বাদে আপনি অফ করে দিলেন, তো ওই যে সার্ভিস দিলেন ওর জন্য রিটার্ন কিছু আসবে না আপনার কাছে, আসবে কি? আশেপাশে দোকানদার দেখুন না, অনেক আছে, কাকু দাদু হয়ে গেছে এখন, তো সে 30-40 বছর দোকানে ছিল, সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে, হাসি খুশি দাদু, কিন্তু দেখা গেছে সে আর দোকানে বসছে না, বাড়িতে ঘুমিয়ে যাচ্ছে, শরীর খারাপ আছে। কোন কাস্টমার তার কাছে কি কি বলে, কেমন আছো কাকু, তোমার দোকান দিয়ে একদিন কিনতাম, এখন আমি বড় হয়ে গেছি, আসে কেউ কোনদিন? ব্যাংকে আমরা অ্যাকাউন্ট খুলছি, আপনিও অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, আপনার পরিচিত কেউ অ্যাকাউন্ট খুললে আপনাকে হয়তো বলছে তাহলে আপনি একটু আমাকে সাইন করে দিন, হ্যাঁ ইন্ট্রোডিউসার হয়ে যান, বলে কি বলে না? আমরা অ্যাকাউন্ট খুলছি, তাহলে আমাদের কারো साइन लगे तो? हाँ दादा, लगता है कि नहीं लगता है? बैंक बोलता है कि इस ब्रांच में किसी का अकाउंट है तो उनको भी साथ में लेकर आओ, তাহলে সাইন করবো। আপনি সাইন করেছেন, আমি অ্যাকাউন্ট খুলেছি, আর আমি ব্যাংক থেকে ফ্রড করে পালিয়ে গেছি, আমার ফোন তো বন্ধ, ব্যাংক কাকে ফোন করবে? কাকে ফোন করবে? যে সাইন করেছে, হ্যাঁ, তোকে ফোন করে করে পাগল করে দেবে, হ্যাঁ কার অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, এই আছে ওই আছে। আর আমি কোটি কোটি টাকা বিজনেস করে দিয়েছি ব্যাংকে, জীবনে আপনাকে থ্যাংক ইউ বলে? থ্যাংক ইউ, আপনি একটু ভালো একজন কাস্টমার এনে দিয়েছেন, কেউ দিন বলেছি কেউ? কোনো ব্যাংক বলবে? মানে সব জায়গায় কি হচ্ছে, লসের ভাগিদারি আপনার আছে, প্রফিট দেবেন আপনাকে। তাহলে এই সিস্টেমের মধ্যে আপনি আসলেন, শুধুমাত্র আপনি দোকান পাল্টালেন, আর এর মধ্যে যেটা আছে পুরো কাজ হচ্ছে 90-95% সিস্টেম কাজ করছে, আপনার কাজ 5%। কি? নিজে ইউজ করছেন, লিস্ট করছেন, আপনার জানাশোনা লোককে আপনি জানাচ্ছেন, ইন্ডিয়ার যে কোনো জায়গায় সে থাকতে পারে, তার আশেপাশে কোথাও না কোথাও সেন্টার আছে, ও আমরা অনলাইন দেখে বলে দেবো, তাহলে সেখান থেকে তারা পারচেস করবে। সহজ আছে কি কঠিন আছে? সহজ আছে না? তাহলে এই হচ্ছে সিস্টেম। আর এখানে যখন আমরা কাজ করবো কিছুদিন, তাহলে দেখা যাবে আপনার নিচে 10 জন 20 জন 30 জন 50 জন আসবে। আর আমরা কি হচ্ছে, সাজেশন কাদের কাছে নিচ্ছি, যারা আরসিএম করেনি, কি কোনোদিন জয়েন করেছিল, করে কাজ করেনি, সে বলে দেবে ও আরসিএম তো আমি করেছিলাম, তো কিছু হয় না। আপনি এখানে 2-3টে দোকান কিনে নিয়েছেন 5 বছর আগে, কিন্তু আজ অব্দি খোলেননি, কিছু হয়েছে কি? হ্যাঁ, আপনি 2 জায়গায় চাকরি পেননি, 10 জায়গায় চাকরি পেয়েছেন, প্রতি মাঝে মাঝে চাকরি করছেন, একটা চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন, ও আর যাচ্ছেন না, আপনি 2 দিন গেছেন আর যাচ্ছেন না, এরকম আপনি 50 চাকরি করে নিয়েছেন, তার ভ্যালু কি আছে? কিছু আছে কি? আরসিএম ইন্ডিয়াতে আপনি জয়েন করলেন, প্রোডাক্ট ইউজ করছেন, শুধু ইউজ করছেন, কাউকে বলছেন না, তাহলে কি হচ্ছে, আপনি বেনিফিট পাচ্ছেন কি, প্রোডাক্ট ভালো প্রোডাক্ট পেয়েছেন, ইউজ করেছেন, ভালো প্রোডাক্ট, কমিশন পেয়েছেন, ওর বেশি তো কিছু হবে না, কিন্তু আপনি ইউজ করে লোককে বলেছেন। অমিতাভ বচ্চন বলছে কোটি কোটি টাকা নিচ্ছে, মাধুরী দীক্ষিত বলছে কোটি কোটি নিচ্ছে, সচিন সৌরভ বলছে কোটি কোটি নিচ্ছে, কিন্তু একবার নিচ্ছে। পাবেন, আজকে আমি পাবো, আমি যদি আজকে মারা যাবো তো আমার নমিনি পাবে, আমার ছেলে পাবে। তাহলে এটা হচ্ছে সেই প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনার কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই, ফিক্সড টাইম নেই, যেই টাইমে আপনাকে করতে হবে, 2 ঘন্টা আপনি দিতে পারেন, 1 ঘন্টা দিতে পারেন, আধা ঘন্টা দিতে পারেন, মানে আপনার উপরে আছে যে আপনি এই সম্বন্ধে কতবার মনে পড়েছে, কখনো 1 মিনিট, কখনো 1.5 মিনিট, কখনো 3 মিনিট কথা বলেছেন, সারাদিন মিলিয়ে হয়তো 30 মিনিট আপনি এর মধ্যে দিয়েছেন। কি 10 জনকে বলা, 5 জনকে বলা,
হ্যাঁ এটা কোথায় আছে সেন্টারটা ব্যারাকপুরে না চিড়িয়া মোড়ে একটা আছে, এখানে অ্যাড্রেস দিলে এখানে একটা আছে। তো আপনার লোক সেখানে চলে গেল, ফোন নাম্বার দিয়ে দিলেন, কথা বলে নিল, পৌঁছে গেল, তার যা প্রোডাক্ট লাগবে সে কিনে নেবে। তাহলে সারা জীবনে যা না হতে পারে, এখানে 2 থেকে 5 বছর আপনি পার্ট টাইম করে সব কিছু আপনি করতে পারেন। তারপরে আপনার কাছে থাকবে হচ্ছে প্রচুর সময়, প্রচুর সময়। আপনি চান 10 দিন 20 দিন ঘুরে আসুন, কোনো এফেক্ট করবে না আপনি ইনকামের জায়গায়। আজকে কোনো জায়গায় আপনি চাকরিতে ছুটি নিচ্ছেন, একটা ফিক্সড ছুটি থাকে, তারপরে আপনি নিচ্ছেন তো পয়সা বেতন পাচ্ছেন। দোকান আপনি বন্ধ রেখে ঘুরতে গেছেন মানে প্রতিদিন লস হচ্ছে। তো যেখানে কি হচ্ছে, আপনি যা ইচ্ছা করেন আপনার সিস্টেম কাজ করছে। যাদের কেনা তারা কিনে ইউজ করছে, যাদের সেন্টার থেকে বিক্রি করা তারা বিক্রি করছে, প্রোডাক্ট যা তৈরি করার কোম্পানি তৈরি করছে, প্রোডাক্টকে পাঠাবার আছে তো কোম্পানি পাঠাচ্ছে, কোয়ালিটি টেস্ট কোম্পানি করছে, ঠিক আছে, কমিশন যা হচ্ছে হিসাব করে কোম্পানি আপনার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করছে। টোটাল সবকিছু কোম্পানির হাতে আছে। কোম্পানি আজকে ট্রেনিং সেমিনার মিটিং এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে সবকিছু। এছাড়া আপনার আপলাইন আছে, আপনার আপলাইনে আপনার টিমের জন্য কাজ করছে, আপনার লাইফ লাইন মানে আপনার ডাউনে যারা এসেছেন তারা আছে, তারা কাজ করছে। তো সবাই মিলে একটা টিম ওয়ার্ক এখানে হয়। এখানে এরকম নেই কি আপনার জন্য আমি গেছি মানে আপনার জন্য আমি দয়া করে দিলাম, আপনি আমাকে রিকোয়েস্ট করছেন, এরকম ব্যাপার নেই। কারণ আপনার যদি 1 টাকার বিজনেস হয় তো আমারও বিজনেস হচ্ছে, কারণ আপনার বিজনেসটাই আমার বিজনেস, তাহলে কি হচ্ছে আমি আপনার জন্য যাবো না কেন? তো ফলে ওই ব্যাপার নেই কি আপনি একটু আসবেন কিনা, প্ল্যানিং কাউন্সিলিং হলো তাহলে সেইভাবে প্রোগ্রাম সেট হয়ে গেল। আমাদের কাজ কি, মানুষকে ঠকানো নেই, মানুষকে যে ঠকছে তাদেরকে ঠকা থেকে বাঁচানোটা আমাদের কাজ আছে, তাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখানো আমাদের কাজ আছে। বিজনেস সহজ আছে কি কঠিন আছে? কিন্তু যদি না করবো তাহলে বাজার থেকে কিনতে বাধ্য আছি, ইনকাম বাড়াতে আমরা বাধ্য আছি, খরচা আমরা কমাতে পারবো না। আর সবাই চাই আমরা এরকম সিকিউরিটি যে আমি নিশ্চিন্ত আছি কোনো কিছু হয়ে গেল আমার পরিবারের ইনকাম কমবে না, আমার যা ইনকাম আসছে সেই ইনকাম আসতে থাকবে, উল্টো ইনকাম বাড়বে, সময় বাড়বে। আজকে আমি 10 দিন যদি আমি 1 মাস 2 মাস 3 মাসও ঘুরতে চলে যাই, আমার ইনকাম বা কাজের জায়গায় কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ আমি নেই তো কি আছে, কত লোক আছে এরকম বিভিন্ন জায়গায় লোক আছে যারা আসছেন আমার জায়গায়, সে বলবে আজকে আমি আসবো না তো আমার আপলাইন আসবে, ঠিক আছে। তো আপনার সঙ্গে সেম জিনিস হবে। আজকে লকডাউন যখন চালু হয়েছে তখন আমার যে ইনকাম ছিল লকডাউন থেকে এখন অব্দি 1.5-2 বছরে আমার ইনকাম ডাবল হয়ে গেছে। সবার ইনকাম ঘটেছে, কিন্তু আরসিএমে যারা ইনকাম বেড়েছে, কারণ মানুষের চোখ খুলে গেছে। কেউ কল্পনা করতে পারে পুরো পৃথিবী একটা সামান্য রোগ থেকে এরকম হয়ে যাবে যেখানে মানুষ কোথায় পৌঁছে গেছে। হ্যাঁ, সবকিছু মানুষের কাছে, প্রায় ভগবানের কাছে, আল্লাহর কাছে চলে গেছে মানুষ, সব বানাতে পারে। কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে যে সামান্য একটা ঘটনা দেখি পুরো পৃথিবী একসঙ্গে কেঁপে গেছে, গেছে কি গেছে, কত লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। আগেকার দিনে গরু রাস্তায় বেরোতো তো মুখে এটা দিয়ে দিত না, তো এখন কি হচ্ছে, গরু কি করতে চায় না, আমাদের না দিয়ে বেরোলে বলে পুলিশ ফাইট করবে। আগে কল্পনা করতে পারতাম না, কিছু লোক করতো, আমরা অবাক হতাম, কি আছে অসুস্থ আছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ও আগে থেকে জানে কি আমাকে এটা করলে অসুখ হবে না, কিন্তু আমরা কি ভাবতাম, অবাক হতাম। এখন কি যার কাছে নেই আমরা তাকে দেখে মাস্ক পরাই, ঠিক আছে। তো সব পরিবর্তন হবে, চেঞ্জ হবে, কিন্তু খরচা চেঞ্জ হবে না, ও খরচা হতে থাকবে। আর লোক আপনাকে নেগেটিভ করবে, কি ও আরসিএম এ কিছু হবে না, আরসিএম এ কিছু হবে না। আপনি কার কাছে শুনছেন যে আরসিএম এ হয়তো জয়েন করে কিছু করেনি, কি আরসিএম যায় না, আপনি তার কাছে শোনেননি কি ভাই মাসে 30,000 টাকা রোজগার আছে আরসিএম থেকে পার্ট টাইম করে, মাসে 25,000 আছে, 50,000 আছে, 1 লাখ আছে, 1.5 লাখ আছে, এরকম লোকের সঙ্গে আপনার কথা হচ্ছে না, তাহলে তো সে বলবে আরসিএম কর। আমি আমার ছেলেকে ডাক্তার বানাবো, তো আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবো কি চায়ের দোকানে কথা বলবো? ডাক্তার নলেজ দেবেন না, ওকে এখানে পড়া নেই, যে কোনো ডিপার্টমেন্ট, আপনি আরসিএম এর ডিপার্টমেন্টে আসছেন তো আরসিএম এর লিডারের সঙ্গে কথা বলুন। তাহলে যদি আমরা এই চুপ করব আজকে, আমরা যদি এটাকে হালকাভাবে নেব, আমাদের বাঁচার উপায় নেই, ইনকাম বাড়াতে বাধ্য আছি, নাহলে খরচা করে দেবো। সরকারি চাকরি করতো 26, 27, 28-এ গিয়ে কি হতো, পয়সা শেষ, এক সময় আসলো কি ভাই 2002, 3 আমি দেখতাম কি ভাই 2 দিন বাকি আছে আমাকে কিছু ধার দে। তারপরে লকডাউনের আগে অব্দি তো 15 দিনে চলে এসেছিল। আর এখন তো কি 1 তারিখের স্যালারি আসছে, ও 3টে স্যালারি আসছে, ভালো ঠিক হয়, ও পেমেন্ট করে দিল, আবার লোন শুরু হয়ে গেল 2 তারিখ দিয়ে। কেন, ওর ইনকাম কিন্তু অত বাড়েনি। অনেক গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে, বিএসএনএল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট,
3 মাস 4 মাস পরে একবার বেতন দিচ্ছে, ও কোনো ফিক্স নেই আবার কবে দেবে, তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অরিজিনাল জায়গা ওটা আছে কি আমাদের কিন্তু। আর আরসিএম 7 তারিখ হবে তো আপনার অ্যাকাউন্টে কখনো 6 তারিখ দিচ্ছে 5 তারিখ, 7 তারিখ তো লাস্ট আছে, লাস্ট আছে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আসবেই আসবে। যেটুক কমিশন 500 700 800 1000 2000 যা আছে। ঠিক আছে, তো এখানে আর সময় লাগানো, অনেক বেলা হয়ে গেছে। তো আমার কথা এটাই আছে, নিজে করুন, প্রোডাক্ট সম্পূর্ণ ইউজ করুন। যে প্রোডাক্ট আরসিএমে আছে সেই প্রোডাক্ট আপনি বাইরে থেকে কিনবেন না, আপনি ইউজ করবেন, তাহলে আপনি জানবেন। হ্যাঁ, তাহলে আপনি আপনার লোককে জানাশোনা লোককে জানালেন। এখানে হবে না এরকম কোনো শব্দ নেই, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे, सब कुछ हो सकता है। अगर आप दिल से चाहोगे कि आपको कामयाबी लेना है तो आप ले पाओगे, नहीं लेना है या सोचोगे कोई दिला के जाएगा तो नहीं दिलाएगा। আপনার প্রবলেম আছে, আপনাকে আশেপাশের লোক আইডিয়া দেবে, সাজেশন দেবে, অ্যাডভাইস দেবে। আরে তুই তোর মাকে ওইখানে ট্রিটমেন্ট করালি, আরে ওই ডাক্তার তো ভালো ছিল, স্যার বলবে আপনাকে। এটা বলবে না কি ওখানে যা তুই 2000 फीस আছে আমি দিচ্ছি, मतलब पैसा देकर आपको कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन आपका क्या है, क्या कमियां है वो निकाल देगा। আপনার যে প্রবলেম আছে প্রবলেমকে কেউ সলভ করবে না, কিন্তু আপনাকে অনেক ভালো 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 সাজেশন দেবে, এটা করো ওটা করো সেটা করো, কিন্তু হাত ধরে বলবে না চলো আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, তোমার আমি এই কাজটা করে দিচ্ছি, কেউ যায় না। আর আরসিএম যেরকম আছে কি আপনাকে সঙ্গে রেখে আপনার হাত ধরে আপনাকে ওখানটা নিয়ে যাবে যেখানটায় আপনি যেতে চাইছেন, কিন্তু আপনি যেতে চাইছেন না। অনেক সময় আছে না गाय भैंस ऐसा होता है कि ऐसे खींचता है और वो पीछे ऐसे करता है, वो खींचता है, वो नहीं होता। यहाँ पे आपको जाना है, साथ में चलना है। अगर साथ में चलेंगे तो यहाँ पे आपको लेकर चलने के लिए बहुत सारा लीडर यहाँ पे है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। স্যার কার কি প্রবলেম আছে কিছু हाँ, कारो কোনো কোশ্চেন প্রবলেম বলুন। কিছু প্রবলেম থাকে সিস্টেমের ব্যাপারে কিছু প্রবলেম জানা কিছু জানা, কিছু জানার জন্য আছে নাকি? প্রশ্ন আছে করুন। প্রশ্ন করতেই পারে, কোনো ব্যাপার নেই। हाँ पानी हाँ चाय। बोल दिया हम। पूछिए दीदी, कोई अच्छा। कोई भी बात है तो স্যার पूछिए। আপনি আপনি একটু हाँ, दादा, हाँ। বসুন, আপনি বসুন। পিকআপ সেন্টার নিতে গেলে আপনাকে একবারে 5 লাখ টাকার প্রোডাক্ট তুলতে হবে, আর তার আগে আপনার বোর্ড 6000 আর 10000 টাকা সিকিউরিটি বুঝি, আর এছাড়া আপনার ভিতরে যে ফার্নিচার হবে 35000 হোক 40 হোক 50000 হোক, ওই ফার্নিচারটা কোম্পানি থেকে আপনার কাছে আসবে, মানে ওর টাকা আপনাকে দিতে হবে। আপনি 65-70 হাজার টাকা ধরে রাখুন সিকিউরিটি বুঝি, ফার্নিচার, বোর্ড, এটা হয়ে গেল। আর 5 লাখ টাকার আপনাকে প্রোডাক্ট দিয়ে দেবে, 5 লাখ প্লাস ওর কমিশন সহ প্রোডাক্ট আপনার কাছে 5,30,40 হাজার যা কমিশন সহ হবে ওটা আপনার কাছে এসে যাবে, একবার আপনি নেবেন। তারপর থেকে আপনি 5,000 টাকার উপরে যে কোনো অ্যামাউন্টের প্রোডাক্ট আপনি নিতে পারেন, কারণ এত প্রোডাক্ট আছে যে 5 লাখ টাকা কম হয়ে যায়, তাহলে চলুন ঠিক আছে 4 লাখ 4.5 লাখ 5 লাখ 3.5 লাখ 5.5 লাখ ও রোলিংয়ে চলতে পারে। কিন্তু এটা হচ্ছে এখন আমাদের কন্ডিশন, তাহলে আপনি 8% কমিশন পাবেন, আর কিছু প্রোডাক্টে 7% কমিশন পাবেন। আর কিছু টুলস আছে আমাদের, টুলস যেমন ক্যাটালগ হয়, মার্কেটিং প্ল্যান বুক হয়, এরকম অনেক টুলস হয়, ওগুলোতে 10% কমিশন আপনি পাবেন। ট্রেড লাইসেন্স করতে হয় না? সেগুলো পরে, ওটা আমাদের কোম্পানি শুরুতে চাইছে না, কিন্তু এখন কি হচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে যেটা আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে ফুড লাইসেন্সটাকে আগেও ছিল কিন্তু এখন খুব ম্যান্ডেটরি করছে। তাহলে ফুড লাইসেন্স যখন আপনি অ্যাপ্লাই করতে যাবেন তাহলে সেই সময় আপনাকে ট্রেড লাইসেন্স চাইবে। তো মিউনিসিপ্যালিটি ধরবে না, পৌরসভা ধরবে না, হ্যাঁ, ট্রেড লাইসেন্স না থাকলে ধরবে না? নর্মালি কি হয়, একটা অনেক সময় অনেক দোকান আছে কি 6 মাস 1 বছর তো এমনি টেস্ট করে চলবে কিনা দোকান, তারপরে ট্রেড লাইসেন্স করতে চায়, অনেকে আছে সঙ্গে সঙ্গে করে দেয়। আর ট্রেড লাইসেন্স কি আছে, নর্মাল খরচা বলতে গেলে 150-200 টাকা খরচা, ট্রেড লাইসেন্স হয়ে গেল, এবার আপনি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আপনাকে ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া, ট্রেড লাইসেন্স আপনি যদি করলেন না, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আপনার হবে না। আপনি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নেই, সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি টাকা ট্রানজাকশন করছেন, সেটা আপনার জন্য ঠিক নেই। কি সেভিংস অ্যাকাউন্টে তুমি বছরে 30 লাখ 40 লাখ টাকা তুমি ইয়ে করছো, মানে লেনদেন করছো, ঠিক নেই, সব আপনার ইনকাম শো হবে না সেভিংস অ্যাকাউন্ট, এই লেসন আপনার মাস্ট করতে মানে এটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ। তাহলে আপনি ট্রেড লাইসেন্স যখন আপনি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করবেন তো ট্রেড লাইসেন্স চাইবেন, একটা সঙ্গে লিঙ্ক আছে। এখন আরসিএম কোম্পানি আপনার কাছে কিন্তু কারেন্ট অ্যাকাউন্ট চাইছে না, আরসিএম কোম্পানি বলছে না ট্রেড লাইসেন্স দাও, কিন্তু নর্মালি এগুলো থাকা উচিত।
তাহলে আপনি যদি ঠিক মতো চিন্তা করবেন, তাহলে আপনাকে প্রথমে কি করতে হবে, আপনি অ্যাপ্লাই করলেন কোম্পানিতে, ট্রেড লাইসেন্সে আপনি কথা বলে রাখলেন, আপনার কোম্পানি যদি ডিস্টেন্স ঠিক থাকে তাহলে তো এমনিতেই স্যাংশন করে দেবে, করিয়ে দেবো আমরা। তাহলে আপনার ট্রেড লাইসেন্স আপনি করে নিলেন, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল, প্রথম যে ট্রানজাকশন করছেন স্যার, ওই আপনার বাড়ি অ্যাকাউন্টটা কি কোথায় করুন, কালানি কালানি কালনিবাস কালিয়ানিবাস, বুঝতে পারো বুঝতে পারো মানে বিশাল থেকে ধরো মুশিবেরা কোথায়? মুশিবেরা কোন জায়গাটায়? ওই সৈয়দ সরণিতে কালনিবাস বললাম তো। কালিয়ানিবাস ইয়েতে কালিয়ানিবাস পাড়া থেকে তুমি ডান দিকে চলে যাও না, বলছি, চালবাজারের দিকে যাচ্ছে। কালনিবাসের মোড় আছে না, হ্যাঁ মোড় তো কালীনিবাসের মোড়টা তো ওখান থেকে তো একটা চলে গেল মাঠের দিকে, একটা মাঠের দিকে, একটা চলে গেল এয়ারপোর্টের দিকে, একটা আর একটু পিছনে এসে একটা স্টেজ পলটার দিকে ঢুকে গেল, আর একটা এইদিকে ডান দিকে চলে গেল মাঠের দিকে মাঠের দিকে মাঠের দিকে। আমি সেটাই বলছি কোন দিক থেকে আসছে? চ্যানেল হ্যাঁ আরসিএম চ্যানেল না কি চ্যানেল আরসিএম জয় আসছে। নেই, তাহলে কি হচ্ছে, আপনি যদি মনে করেন যে অরিজিনালি মানে পিক আপ সেন্টার করবেন, তাহলে দুটো জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে। এক হচ্ছে আপনি সেন্টার তো করে নিলেন, কিন্তু ওখানে কিনবে কে? আপনাকে লোকালে যেটা মাথায় রাখতে হবে, পিউসি করা আপনার হাতে আছে, আমি ফটাফট আমি এটা করলাম ওটা করলাম, ফর্ম অনলাইন করলাম, পিক আপ সেন্টার স্যাংশন হলো, আপনি মাল নিয়ে আসলেন, আপনার হাতে আছে। কিন্তু আপনার এলাকায় যারা আছে তারা তো হচ্ছে এমনি দোকান দিয়ে কেনা লোক, তাহলে ওখানে প্রথমে আমাদের কিছুদিন ধরে নিচ্ছি, আমরা চাইলে 1 মাস 2 মাসই করে নিতে পারি, কমসে কম টার্গেট থাকবে 100 150 200 লোককে জয়েন করানো, যাতে তাদেরকে বলা হয় যে আমাদের এখানে মোটামুটি 1-2 মাসের মধ্যে সেন্টার হয়ে যাবে, 3 মাসের মধ্যে সেন্টার হয়ে যাবে। তাহলে একদিকে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে, আর লোকালে তখন কি হলো, আপনার 100 150 200 ডিস্ট্রিবিউটর যদি হয় আর আপনি সেন্টার করলেন, 1000 টাকার প্রোডাক্ট নিলেও কিন্তু 2 লাখ টাকা আপনি সেল পাচ্ছেন, অ্যাভারেজ ধরছি। কিন্তু আপনার কোনো ডিস্ট্রিবিউটর নেই, আপনি সেন্টার করলেন, তাহলে সে মাসের সেল 10,000 হতে পারে, 80,000 হতে পারে, কম হতে পারে, তাহলে কি ওখানকার নাও হতে পারে। না হতে পারে। তাহলে আমাদের যেটা হচ্ছে যে ডিস্ট্রিবিউটর বানাতে গেলে আমাদেরকে সেন্টার লাগবে কোনো কথা নেই, আগে আমরা তাদেরকে বানাচ্ছি, বানিয়ে বলছি তোমাদের সুবিধার জন্য এখানেই আমরা করে নেবো, আগে এখানে মোটামুটি একটু ডিস্ট্রিবিউটার সংখ্যাটা তৈরি হোক, নাহলে কোম্পানি দিতে চায় না, এটা আপনি বলতে পারেন। 50-60টা ডিস্ট্রিবিউটার বানিয়ে নেবেন, তারপরে আপনি এটা তখন কি হচ্ছে যে ধরুন 50 60 70 পার্মানেন্ট ডিস্ট্রিবিউটার 80 থাকবে। হলো, এবারে তারা জানছে যে আমার এখানে সেন্টার হয়ে যাবে, তো সেন্টার যেন হবে যে যার মতো 4 জন 5 জন করে ডেকে নিল, তো 80 জন 5 জন ডাকলেও 400 লোক আসবে, তাহলে তারা আসবে দেখবে, তাদের মতো অনেকে জয়েনও করে নেবে, ঠিক আছে না? তাহলে আপনার ওখানে সেল সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল। আমরা কি হয় এই জায়গাতে যেখানে ইনভেস্টমেন্ট সেখানে নেগেটিভ কথা বলি, এটা কি আগের দিন এখনই করে না, আগে আপনার ওইটার ব্যবস্থা করবো, আমরা সেলের ব্যবস্থা করবো, যাতে আপনার লস না হয়, উল্টো প্রফিট থাকে, প্রথম থেকে কম হোক, রানিং থাকুক। তারপর আপনি পুরো সাপোর্ট পাবেন, এখানে অভিজিৎ দা আছেন, হ্যাঁ, বিপ্লব দা আছে, কালিম দা আছে, রঞ্জিত তো আছে, শের মোহাম্মদ দা আছে, সাহিল দা আছে, বাসুদা, সবাই আছে, মানে আপনি এখানে একাধিক লোক পাবেন লোকালে, যারা আপনাকে একজন থাকলে যথেষ্ট, এখানে এতগুলো লোক পাচ্ছেন যে আপনাকে সবসময় গাইড করবে, সাপোর্ট করবে। কিন্তু তার আগে যেটা আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, এখান থেকে আপনি ধরুন প্রোডাক্ট নিলেন, কিছু 10-20 হাজার টাকা প্রোডাক্ট আপনার বাড়িতে রাখলেন, একটা ডিসপ্লে আমাদের অপশন আছে, ওটা আপনি করে নিলেন, ওখানে 20,000 30,000 টাকা প্রোডাক্ট দিয়ে দিল, আপনারা সাজিয়ে দিলেন, মিনি পিউসি করে দিলেন, ওইটা দেখেই আপনি জয়েনিং করাতে থাকুন, আর আপনি ওই টোটাল ডিস্ট্রিবিউটার সংখ্যা বাড়ান, কোনো বাড়েন নেই, ওখান থেকেই লোক আছে 2,000 4,000 নিচ্ছে, আবার আপনি ওর মধ্যে 2-4 হাজার টাকা আবার ভরে দিচ্ছেন, যা বিক্রি হচ্ছে ওটাই রেখে দিচ্ছেন, তাতে কাছে আপনার নেটওয়ার্ক তৈরি হয়ে গেল, একটা লম্বা লেগ তৈরি হলো লোকালে এক জায়গাতে। এবার আপনি সেন্টার যখন করলেন দোকানে দেখলেন আপনি শুরু থেকেই একটা অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়ে গেল, কাজ শুরু হয়ে গেল। আর আপনাকে মাথায় নিতে হবে নেটওয়ার্ক, কারণ হচ্ছে যখন আপনি শুধু পিক আপ সেন্টার মাথায় নেবেন তাহলে বেশি ইন্টারেস্ট পাবেন না, দোকানের মতো ব্যাপার হয়ে গেল। কিন্তু দোকান আর পিক আপ সেন্টার আছে, কিন্তু আপনার টার্গেট থাকবে নেটওয়ার্ক, পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যে আমার টিম তৈরি হবে। লোকাল একটা হয়ে গেল, এবার আপনার টোটাল লিস্ট থেকে আমরা প্ল্যানিং করে বাইরে গিয়ে, সেটা হচ্ছে কখন না যখন আপনি একটু এর মধ্যে জিনিসটা ধাতস্থ হয়ে যাবে। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? क्या दीदी कोई क्वेश्चन सवाल नहीं है? লেডিসের সম্বন্ধে কিছু বলে দেন। हाँ? যে লেডিসের নিউট্রিশন যে नहीं, যদি জানেন। आप लोग न्यू टीचर से कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं क्या?
गोली बोली नहीं खाता है कोई? हाँ? ओके, बांग्ला में ठीक है कि हिंदी में ठीक है? दीदी हिंदी। अब देखो क्या होता है कि जैसे हम लोगों का जो खान पान होता है ना, खान पान मतलब हम लोग जो खाते हैं, सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात को खाते हैं, तो उसी के अंदर तो सब कुछ आता है ना कि अपना ताकत बनता है, जो भी होता है ना। तो घर में जो भी खाना बनता है लास्ट में कौन खाता है? हाँ? जो बनाता है लास्ट में खाता है ना। अब क्या होता है कि अगर वहाँ पे अगर 2 रोटी की जगह में 1 रोटी हो जाए तो ये उसी में चलता है कि नहीं चलता है? तो वो तो आप मान लेते हो, लेकिन आपका जो बॉडी है, शरीर है, वो मानता है क्या? उसमें तो कुछ कमी हुआ ना। किसी का बच्चा होगा, ठीक है, सभी का ध्यान किसके ऊपर होता है? जिनका बच्चा होगा ना। अच्छा, बच्चा हो गया, उसके बाद ध्यान किसके ऊपर आता है? बच्चे के ऊपर। अब एकदम एकदम सिस्टम है। लेकिन होता क्या है कि जिनका बच्चा हुआ उनका जो शरीर होता है ना, उसमें ज्यादा पुष्टि चाहिए, ज्यादा कुछ होता है ना, ज्यादा कुछ चाहिए होता है। तो उसी हिसाब में क्या होता है कि वो हम लोगों को नहीं मिलता है, उतना प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर नहीं मिलता है। इसलिए बहुत सारा दिक्कत है जो जेंट्स लोगों को नहीं होता है, आदमी लोगों को नहीं होता, आप लोगों को होता है। तो उसके लिए एक गोली है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, महिला के लिए। वो आप सुबह को नाश्ता के बाद एक गोली ले लोगे तो जितना भी विटामिन, मिनरल्स चाहिए होता है, ठीक है ना, डेली का जो आता है बहुत सारा फल से, बहुत सारा सब्जी से, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक गोली में मिल जाएगा। तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो होगा नहीं आगे जाके, और अभी हो गया है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक गोली का दाम भी ज्यादा नहीं है, 10-12 रुपया 13 रुपया ऐसा साल आएगा एक गोली का, ठीक है ना। उसके बाद कमीशन भी मिलेगा। लेकिन वो नहीं खाने से क्या हो रहा है कि हमेशा आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ दिक्कत होते रहेगा, तो उसी समय में डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, दवाई भी लेना पड़ता है। लेकिन वो लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। समझ में आया कुछ? साइड इफेक्ट कोई সাইড এফেক্ট আমাদের নিউট্রিচার্জের যে প্রোডাক্ট আছে ওর মধ্যে কোনো সাইড এফেক্ট নেই। অনেকগুলো তো গভর্নমেন্ট থেকে আছে ক্লিনিক্যালি প্রুভেন, যেরকম মাল্টিভিটামিন আছে, অ্যামোয়েরও আছে, অ্যামোয়ের আছে না প্রচুর, একসময় ওটাই বিক্রি হতো নিউট্রিয়েন্ট ডেইলি। কিন্তু ওরা কি আছে 27 নিউট্রিয়েন্টস দেয়, 27 রকমের দেয়, ছেলেদেরকেও যা দেয় মেয়েদেরকেও তাই দেয়। রিকোয়ারমেন্ট আপনার যা আছে, রিকোয়ারমেন্ট আমার যা আছে, আমার দিদিদের পুরো আলাদা আছে, অনেক বেশি আছে, ওনাদের অনেক রিকোয়ারমেন্ট বেশি আছে, ওনাদের ফাংশন অনেক বেশি আছে, এটা আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু এনাদেরকে 27 রকমের দিচ্ছি, আমাদেরকেও 27 রকমের দিচ্ছে, ঠিক আছে, একই জিনিস। কিন্তু আমরা জানছি আমাদের থেকে এদের দরকার বেশি, কিন্তু এরা আমার পাচ্ছে না, কম পাচ্ছে। আরসিএম যেটা নিউট্রিচার্জ আমাদের আছে, ও মহিলাদেরকে দিচ্ছে 53 রকমের নিউট্রিয়েন্ট দিচ্ছিল, এখন 50 করেছে, 50 নিউট্রিয়েন্ট দিচ্ছে। আর ছেলেদের দিচ্ছে 33। তাহলে ওর থেকে ওর দাম আছে কত? 22-23 টাকা একটা গলির দাম আছে। আমাদের দাম কত আছে? 10-11 টাকা 12 টাকা দাম আছে। তাহলে দামে কি হলো? 50 অর্ধেক। আর কোয়ালিটি কি হলো? অনেক বেটার। তাহলে ওরা নিল মার্সিডিজ গাড়ির দাম, আপনাকে দিল ন্যানো গাড়ি, ন্যানো গাড়ি আছে না। আর আমরা কি হচ্ছে ন্যানো গাড়ির দাম নিচ্ছি, দিচ্ছি মার্সিডিজ গাড়ি। তাহলে লোক যে 22 টাকা করে কিনে খাচ্ছে, ভাবছে আমি ভালো আছি, তাহলে ও যখন এটা দেখবে কম্পোজিশন, ও তো সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে কনভার্ট হয়ে যাবে। এরকম শুধু মাল্টিভিটামিন হলো আমাদের ছেলেদের মেয়েদের আলাদা, প্রোটিন পাউডার আমাদের আছে, ওর মধ্যে ফাইবার মিক্স করা আছে। ওদের প্রোটিন পাউডার খাবেন তো 4000 টাকা লাগবে, আলাদা ফাইবার আলাদা প্রোটিন আমাদের মিক্স করা আছে। মাসে আপনার 1500 টাকা যদি আপনি নেবেন তো পুরো মাস ভালো করে হয়ে যাবে। এটার মধ্যে একটা আছে, এর মধ্যে প্রোটিন পাউডার সঙ্গে ফাইবার দেওয়া আছে, তো আপনি একসঙ্গে ফাইবার প্রোটিন পেয়ে গেলেন। আর এর মধ্যে আপনি পেয়ে গেলেন, মহিলাদের আছে ভিটামিন মিনারেলস পেয়ে গেলেন, এটা ছেলেদের আছে ভিটামিন মিনারেলস পেয়ে গেলেন। আর কেন আমাদের দরকার আছে আমি 1 मिनट बुझिए दिच्छी। हमारे शरीर हम लोगों का जो सेहत है, हेल्थ है, इसके लिए क्या चाहिए? 7 ऐसा उपादान का जरूरी होता है डेली। 7टा उपादान हमारे दरकार डेली पड़े। की पड़े? जल डेली लगे, पानी डेली लगता है कि नहीं? जल लगे। आज हमारे कार्बोहाइड्रेट माने रुटी मुड़ी भात डेली लगे। और এই দুটো জিনিসের সঙ্গে আমরা কি করছি? ফ্যাট পেয়ে যাচ্ছি ফিটে।
ফ্যাট আমাদের সঙ্গে ফ্রিতে এসে যাচ্ছে তিনটে, কিন্তু ভিটামিন মিনারেলস প্রোটিন ফাইবার ওই চারটে জিনিস আমাদের কাছে আসছে কি আসছে না আমরা কিন্তু জানি না, লাগে চারটে জিনিসই। এখন জল আমরা কখন খাচ্ছি, আমি অনেকক্ষণ ধরে তাকাচ্ছি জানে ভাই, জল আমরা কখন খাচ্ছি, जल कौन खाती जब प्यास लगता है। अब मेरा बॉडी मुझे सिग्नल देता है ना, हम सभी का कोई ऐसा नहीं बोलता है कि अभी तुमको पानी पीने का मन कर रहा है, लो पूछता है पानी पियोगे, वो अलग चीज। कोई बोलता है नहीं पीना है, आप कोई बोलता है दो, लेकिन जब बॉडी सिग्नल देगा तो पानी पियोगे। जल আমরা খেয়ে নিচ্ছি তো শরীরে জল এসে গেল, খিদে পাচ্ছে তো আমরা কি করছি, মুড়ি রুটি ভাত খাচ্ছি তো, কেউ না দিলেও জোর করে খাচ্ছি, চুরি করে খাচ্ছি তাহলে মরে যাবো। ওর সঙ্গে ফ্যাট ফ্রিতে আসছে, তো 3 আইটেম তো হলো, কিন্তু কোনদিন এরকম হয় না কি আজকে আমাকে একটু প্রোটিন খেতে ইচ্ছা করছে, প্রোটিনের খিদে আসে কি विटामिन खिले, डॉक्टर बोले अरे मेरा बाल झड़ जा रहा है, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, तो चलो अब विटामिन ये लिख दिया, हाँ विटामिन डी लिख दिया, विटामिन सी लिख दिया, कारण कि वोटा मैक्सिमम अभाव होएगा, जब उसका ज्यादा कमी हो गया तो वो प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो वो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, मछली मीट अंडा दाल, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से प्रोटीन आता है। किसी का वेट है 60 किलो, कितना प्रोटीन चाहिए उनको डेली 60 ग्राम। किसी का वजन है 70 किलो, डेली 70 ग्राम उनको प्रोटीन चाहिए। এখন আমরা একটা মাছ খেলাম, কত পেলাম 10 গ্রাম প্রোটিন, আমরা ডাল খেলাম এক বাটি 5 গ্রাম প্রোটিন, সব মিলিয়ে দেখা গেল কি 20 গ্রাম প্রোটিন আমি পেয়েছি। আমার আছে লাগবে कत 60 ग्राम, डेली का कितना घट रहा है 40 ग्राम 35 ग्राम, कब से घट रहा है, काफी पहले से घट रहा है। आप कोई मटन खा लिया, अब उसको पचाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो तो हम करते नहीं है, ज्यादा ठूस के खाते हैं फिर सो जाते हैं, तो पचता नहीं है तो कोई काम की आता नहीं है। लेकिन अगर आप एक मटन खा लिया 2-4 पीस खा के आप 1 किलोमीटर दौड़ोगे ना, तुरंत वो हजम हो जाएगा, पच जाएगा, तो आपका बॉडी में कुछ काम आएगा। तो ऐसा बहुत सारा फल है जो आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, जैसे टोमेटो 1 किलो खाओगे तो आपको इतना लाइकोपिन मिलेगा जितना पर डेली जरूरी है। अब वो लाइकोपिन लेने के लिए आपको क्या खाना पड़ रहा है, नहीं 1 किलो टोमेटो डेली अब खा सकते हो क्या। तो जो विटामिन मिनरल्स फाइबर और प्रोटीन का हम लोगों का डेली का जो कमी होता है, उसको अगर कोई अगर खान पान के अंदर लेना चाहेगा तो करीब एक आदमी का 600-700 रुपया का डेली का खर्च आएगा। अगर आप पैसे से बात करोगे 600-700 रुपया का डेली खर्च होगा एक के लिए। आपके घर में अगर 4 जन है तो आप अगर मानो कि 2 जन को आप खिला पाओगे, मतलब 1500 खर्च कर पाओगे, तो आप क्या सोचोगे, खुद खाओगे या घर का जो बाकी जो है आप सोचोगे वो लोग खाए, बच्चा लोग खाए। अब बच्चा बोलेगा पापा खाओ मम्मी खाओ, पापा बोलेगा नहीं तुम लोग खाओ, ऐसे ही होगा ना। 4 आदमी है तो 2500-3000 रुपया डेली का खर्च है, और उतना अगर पैसा आपके पास है तो नहीं खा पाओगे क्योंकि इतना खाना पड़ेगा, संभव नहीं है। एक तो पैसा इतना ज्यादा लग रहा है, नहीं संभव है, पैसा अगर है तो भी नहीं खा पाओगे, इतना ज्यादा खाना पड़ेगा। इसके लिए आज के दिन में साइंस इतना माने क्या बोले कि इतना आगे आ गया कि सब बना सकता है। तो एक गली के अंदर सब कुछ है, जितना भी विटामिन मिनरल करकर है, इतना सब्जी, इसके अंदर इतना फल, हाँ 1 गिलास दूध आप लोगों को जरूरी है डेली पीना, 1 गिलास दूध है इसमें, सब कुछ दिया हुआ है। तो एक खाओगे तो आपका आगे जाके बहुत सारा बीमारी जो होने वाला है होगा नहीं, आप में बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगा, काम करने में फुर्ती आएगा। ये नहीं कि आप ये खा लिया बहुत फुर्ती, कहाँ फुर्ती, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आपका जो कमी है वो मतलब क्या है कि दूर हो जाएगा और आप अच्छे जगह में आ जाओगे, एकदम तुरंत फिट हो जाओगे। साथ में अगर कोई प्रोटीन पाउडर खा सकते हो तो डेली 1 पाउच लेना है, पानी के साथ खाओ, दूध के साथ खाओ। किसी को अगर ज्यादा चर्बी है, मोटा है, तो दूध को उबाल के 2 बार करके उबालना है दूध को, या तो जो होता है डबल टोन उसी में खाना है, या तो पानी के साथ पीना। तो उसमें क्या होगा, 2 चीज अगर कोई कर लिया, 1 गोली और 1 पाउच, तो दिन भर में क्या खाया पिया कोई मतलब नहीं है, उनका कोई हानि नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद अगर आप लोगों में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे हम लोग जो मशीन है, मशीन से भी चेकअप कर सकते हैं, महीना में 1 बार वो चेकअप भी हो जाएगा, भी बंदा है तो कर लेगा। तो आपका हेल्थ कैसा है, अगला महीना
आगे कैसे रहा या तो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ पता चल जाएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? दादा আর কোনো প্রশ্ন নেই? আপনার কি খবর? চলছে। চলছে। কিছু জানার আছে ভাই? কোনো ব্যাপার নেই, এটা একদম ফ্র্যাঙ্ক। আমাদের মানে কাজই হচ্ছে মানুষকে বোঝানো, সঠিক জায়গা দেওয়া। বোঝানো মানে ওই দুটো কথা নয়, সঠিক आप জায়গা। एक बार जोरदार हाथ ताली के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ হ্যাঁ, कालिम सर को। जय श्याम। জয় শ্যাম। আমাদের এখানে বলার কিছু নেই, সমস্ত কিছু আমাদের বিপ্লব স্যার, অভিজিৎ স্যার বা তাপস স্যার সব কিছু বলে দিয়েছেন। হিন্দিতে বলুন স্যার, Please बोलो। হিন্দিতে বলুন। सभी लोगों को एक ही बात बताएंगे कि देखिए चेंजिंग होता है ना, बदलाव एक चीज होता है। जो इंसान समय के साथ अपने आप को बदल देता है वो जीत जाता है, Yes. और जो इंसान समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाता है वो हार जाता है। आज से अगर 50 साल पीछे चले जाएंगे तो किसी का भी शादी हुआ करता था तो गोलूगाड़ी में बरयात्री जाता था, है ना। अभी का डेट में अगर किसी का शादी होगा तो क्या गोलूगाड़ी होगा? स्कॉर्पियो है, मर्सिडीज है ना। तो समय के साथ बदल रहा है हर चीज, तो हम लोग को भी बदलना चाहिए। क्या नहीं बदल पा रहे? सब कुछ बदल रहा है, कपड़ा, घर, है ना, इलाका, क्लब, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हम लोग का दुकान नहीं बदल पाता है जहाँ से हम लोग सामान खरीदते। हम लोग का दादाजी भी मोदी खाना से खरीदे थे किनारे की दुकान से, हमारे पापा जी भी वहीं से खरीद रहे। आज अगर हम भी वहीं से खरीदते रहेंगे तो सारा जिंदगी जो करोड़ों रुपया कमाए वो एक दुकान में हम लोग देते रहेंगे, और उस सिस्टम के माध्यम से वो लोग अमीर बनता रहेगा। हम लोग का कोई चांस नहीं है ना। कोई डॉक्टर है उसको भी साबुन का जरूरत है, कोई वकील है उसको भी पेस्ट का जरूरत है, कोई रिक्शा चलाने वाला है उसको भी सरफ का जरूरत है। यानी कि टोटल क्या है, हर लोगों को एक सामान का जरूरत है घर का, जो हम लोग का डेली का यूज है, जो हम लोग कहीं ना कहीं से लाते हैं, है? अगर उसी चीज को सिर्फ दुकान को चेंज करके, अगर बाहर के दुकान को छोड़ के अगर आरसीएम के दुकान से अगर हम लोग सामान खरीदना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहला फायदा क्या होगा कि हमको एक डिस्ट्रीब्यूटर रेट में सामान मिलता है ना। मार्केट से एमआरपी में मिलता है माल में, और हम लोग का यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में सामान मिलेगा। और दूसरा फायदा क्या होता है कि हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। आज देखिए मेडिकल और डॉक्टर दुकान में जाके देखिए लंबा लंबा लाइन लगा हुआ, क्यों? क्योंकि जो बाहर में जो सामान बिक रहा है, जो सामान हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तरह तरह का केमिकल मिला के उस सामान को तैयार किया जा रहा है। अब उस सामान को हम लोग यूज कर रहे हैं, कारण हम लोग का शरीर में देखिए शुगर है, आपको ट्यूमर हो रहा है ना, प्रेशर, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाई हो रहा है, तरह तरह का कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये सारा चीज हम लोग का आरसीएम से अगर आप सब सामान खरीदते हैं तो ये खाने पीने का सामान जो भी इस्तेमाल करें टोटल हाइजीनिक है, हर्बल है, जो हमारा शरीर को भी फायदा करता है। तीसरा नंबर बात है, जो बाहर में खरीदने का बाद भी, लाखों करोड़ों खरीदने का बाद भी हम लोग को चमन्नी भी नहीं मिलता है, 1 रुपया भी इनकम नहीं आता, तो यहाँ एक इनकम आने का जरिया होता है। तो इसलिए बोले ना पहले, बदलाव एक ऐसा चीज है। आज आरसीएम को बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाला कल में देखिए एक ऐसा समय में, जब ट्रेन आविष्कार हुआ था तो बहुत सारे लोग ट्रेन में उठने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए कि 2 पटरी पे चलता है, कब उलट जाएगा कोई ठीक नहीं है ना। आज उसी ट्रेन में देखिए लोग चढ़ने के लिए बेचैन हो गए, है ना। एक महीना पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ता है ना। जब फ्लाइट आया था, जहाज आया था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या करता, जो ऊपर जाएगा तो फिर नीचे नहीं आएगा, तो डर से कोई लोग जहाज का टिकट नहीं कटा रहा था। लेकिन आज देखिए सोचता है लोग, सपना देखता है कि हम भी जहाज में सफर करें, है ना। जब कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया था कि नहीं नहीं, ये अगर कंप्यूटर हमारे भारत में आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों का नौकरी चला जाएगा। लेकिन आज सोच के देखिए, बिना कंप्यूटर का किसी का जिंदगी चल सकता है? अभी नहीं चला। अभी कंप्यूटर आपको जो भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, अभी कंप्यूटर मस्ट हो गया। आने वाला दिन में तो ऐसा है, पहले तो लोग बैंक में जाके पैसा निकालता था सही करके, अभी तो मशीन बैठा दे रहा है, वहाँ भी पैसा आपको मशीन से जमा देना, मशीन से निकालना, यानी कि उसको भी कंप्यूटर जानना जरूरी है ना। जब गैस सिलेंडर आया तो बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, गैस सिलेंडर फट जाएगा तो लोग मर जाएगा। आज देखिए लोग हजार हजार रुपया ब्लैक में भी गैस सिलेंडर देखने के लिए तैयार है। उसी जैसा आज आरसीएम बेसिस है, ट्रेन, फ्लाइट, गैस, कंप्यूटर। आने वाला दिन में आरसीएम भी आपका मजबूरी हो जाएगा। आज तो हम लोग बुला के समझा के आपको आरसीएम को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ज्वाइन करने के लिए। तो अभी अगर समझ गए तो अच्छा है, आज समझ जाएंगे तो अपना आने वाला कल है उसका
उसका जिंदगी बना पाएंगे, अपना बच्चों का फ्यूचर बना पाएंगे। लेकिन अगर 10 साल बाद अगर आरसीएम में समझ में आया तो याद रखिए आप किसी और का जिंदगी बनाने के लिए आरसीएम में आएंगे। इसीलिए सभी लोगों से कहते हैं उसका विजन को समझिए। खरीदना तो मेरा मजबूरी है, नमक तेल खरीदना मजबूरी है, कहीं ना कहीं से खरीदेंगे। अगर वही चीज़ अगर हम बदल के, अगर सिस्टम बदल के, दुकान बदल के यहाँ से खरीदते तो हमारे लिए फायदा है ना। तो सारा बात हो चुका है, सब लोग भी बता दिए, है ना। इसी चीज़ को आपको बोलेंगे, आप लोग इसको जितना जल्द से जल्द इसको करने का कोशिश कीजिए, दुकान भी चेंज करिए और इस सिस्टम को भी समझिए, है ना। सर हम लोग का जो इतना सारा बात बोल के गया, आज सब कोई कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन जो सर एक बात बोले कि अचानक अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसका परिवार को देखने के लिए कोई नहीं होता। आप देखिए स्टेशन में जाते बहुत सारा बच्चा लोग देखिएगा, कपड़ा टांगता है, छोटा छोटा बच्चा है, बोलता है सर 2 बिस्कुट दे दीजिए या 2 रुपया 5 रुपया के मांगता है कि नहीं। इससे क्या साबित होता है, उसका माँ बाप दुनिया से चला गया है, उसका चाचा, उसका मामा, उसका रिश्तेदार भी दुनिया से चला गया है, नहीं गया वो है। इससे क्या प्रूफ होता है, जब तक आप रहेंगे तब तक आपका परिवार है, जिस दिन आप चले जाएंगे आपका परिवार को कोई देखने वाला नहीं। तो आरसीएम आप अपने लिए मत करिए, आप लोग फैमिली के लिए कीजिए, सिक्योरिटी के लिए कीजिए। तो इसी बात को बोलने खत्म करते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम।